Our chief guest G. Sankar sir has arrived. We welcome you, sir. We kindly request all the parents to be seated as the chief guest has arrived. Thank you. Respected dignitaries, staff members, parents and all, a very warm good morning to one and all present here. We heartily welcome you all, especially the new students of IES for the Orientation Day Program 2022 conducted by IES College of Architecture, Chitlapalli. Myself Megha Manoj and Agnes George of second year, we will be the MC for today's program. First of all, we request all the dignitaries who have blessed this occasion by your presence to kindly be seated on the dais. Let's invoke God's blessings to a new beginning. Kindly stand for the prayer. Now, let me introduce our prestigious college to you all. IE
MES Education City aims to promote total quality education among the student community. The parent organization of IES is the Middle East Education Service MES, which runs the MES Indian School MESIS in Doha, Qatar. The MESIS is established in 1974, is committed to quality education and social emancipation. The school, affiliated to the Central Board of Secondary Education, New Delhi, is one of the largest expatriate schools in the Middle East and the largest school in Asia. It is also well established as the world's largest e-learning campus, which was recognized at the World Education Summit. Now, we invite Professor K. Shamsuddin, Principal of IES College of Architecture, who is a senior architect having a well-versed experience in architectural design, township planning, as well as academics. He is a backbone for managing the administration of college with high integrity and professionalism by maintaining a warm relation with faculties, management, as well as students. We invite you, sir, for the welcome speech. A very good morning to one and all. We all have gathered here for our 11th batch 2022 admission, B.Arch admission batch invocation. Being principal, it is my privilege to welcome all of you to this invocation for your blessings. In this auspicious occasion, I personally and on behalf of IES management and IES College of Architecture, faculties and staffs, proudly welcome our chief guest, architect Dr. G. Shankar, who is an awardee of Padma Shri in the year 2011 by Government of India. He is the principal architect of Habitat Technology Group. Sir, all students, parents, and the faculties are waiting for your inspirational speech. It's really pleasing to welcome all of our management members. I respectfully welcome IES President Siddiq sir, Vice President Rashid sir, General Secretary Rafiq sir, and Secretary Umar sir, and the treasurer Jini sir. He is not I sincerely welcome our IES school principal Dr. Sujata ma'am to this function. We have immense pleasure and proud to extend a warm welcome to all of our first year students who have taken admission very recently, and I personally congratulate them for choosing a noble and a unique profession of architecture. I also thank them for choosing our IES College of Architecture as your best college. I sincerely welcome Parents Association, Parents Teachers Management Association, and three people are representing them. I welcome Mr. Vijay Kumar and
and Mr. Dr. Nausar. I request Mr. Naushad to take a seat on the dais. And Mr. Sajid Koiloth, I think he is here or not. Actually, this Parents and Teachers Association are very strong, like our backbone. They have supported us many times, even during this COVID-19 time. And many times they give good proposals for the betterment of our college. I hereby sincerely welcome all of our teaching faculties and for the program, so what they have done to make this event a grand success. And this time we have 38 students. So I especially mention our senior faculties, our Professor Designer, Architect Jeff Anthony sir, and Professor and Architect Rajesh Anthony sir, and this time for thesis, final year thesis, almost 38 students have appeared, and all they have passed thesis, and that means we have got 100% pass in thesis. So it is reminded that IES always stand for best quality and standard architectural education, and we declare that this standard and quality along with the pass percentage will be continued. I once again welcome all of you to this program, and thank you very much. Thank you, sir, for your words. Now, I would take this opportunity to welcome our Vice President of IES Education City, Mr. Abdul Rashid KP, who we all at IES College of Architecture look for guidance and support. He has always provided ISCA with all the facilities needed to excel in the field of architectural education. Sir, I request you to deliver the presidential address. Thank you. Our chief guest of the day, Padma Shri Dr. G. Shankar sir, and our senior architect Jeff Hunt sir, and Anthony sir, PTA members Vinod and Dr. Naushad, our IES Public School Principal Sujata Harimohan, and my colleague Mr. Umar, Principal of IES College of Architecture, and Vice Principal, and faculties, and my dear students and parents, very good morning to all.
ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇപ്പോൾ ചാർജായി. ഇതിൽ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാം. +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിനെ ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡേ ആണ്. ഒരു 5 ഇയർ ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന്. ആർ യു റെഡി? യെസ് ഓർ നോ? യെസ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഓർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഈ ആർക്കിടെക്റ്റ് ഈ കോഴ്സിനെ, പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത എല്ലാ പേരൻസിനോടും ഞാൻ ആദ്യമായി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. ഇത് ആർക്കിടെക്റ്റ് കോഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ വർഷങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി പരിചയവും അറിവും ഉള്ള ശങ്കർ സാറ്, അതേപോലെ തന്നെ ജഫാൻ സാറ് എല്ലാവരും കൂടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതവർ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും. ഞാൻ ഓവറോളായിട്ടൊന്ന് ഉണർത്തുകയാണ് 1-2 കാര്യങ്ങൾ. B.Arch കോഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ്, ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ്, നല്ലൊരു ഡിസൈനറാണ്. ഇത് എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒന്നാണ് ആർക്കിടെക്റ്റ് കോഴ്സ്. മറ്റു കോഴ്സുകളെ പോലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം പഠിച്ച് എക്സാം എഴുതുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് അല്ല. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു കരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം, ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിലേക്കുള്ള എൻട്രി ആണെന്നുള്ളൊരു ബോധം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണം. അത് മസ്റ്റാണ്. എല്ലാം മുടക്കാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വായു, വെളിച്ചം, പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണ രീതി നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കാം. ലോറി ബക്കർ, പുള്ളി മരണപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് വർക്കുകൾ നമുക്കിപ്പോഴും ഈ തൃശ്ശൂരും തിരുവനന്തപുരത്തും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നല്ല കെട്ടിടങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാം. ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് സെൻട്രലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. രണ്ടും ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ്. സിവിൽ എഞ്ചിനീയർക്ക് ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റ് ആവാൻ പറ്റും, ആർക്കിടെക്റ്റിന് ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറും ആവാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ പല ബിൽഡിങ്ങുകളും കാണാം. നമ്മളെ വളരെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ബിൽഡിങ്ങുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഞാനൊക്കെ ഒരു 10 വർഷം മുന്നൊക്കെ ദുബായിൽ നിന്ന് അബുദാബി പോകുന്ന വഴി പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഒരു കോയിൻ ബിൽഡിംഗ്, ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കോയിൻ ബിൽഡിംഗ്, ഒരു കോയിൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന അതേ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ആ ബിൽഡിംഗ്. അബുദാബി ബോർഡർ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ബിൽഡിംഗ് കാണാം. ഇപ്പോഴൊക്കെ അത് മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ പൂങ്കുന്നത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിൽഡിങ്ങാണ് നമ്മളുടെ ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ്. ഒരു ചെരിഞ്ഞ ലെവലിലുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ്. നമ്മൾ ആരും അത് നോക്കിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് വ്യൂവിൽ എങ്ങനെ ഏറ്റവും മനോഹരമായി ചെയ്യാം, അവൈലബിൾ സ്പേസിൽ എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം എന്ന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിലാണ് ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിൻ്റെ കഴിവ്. അത് മാക്സിമം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഒരു ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് അതിനെ കാണുക. ഒരിക്കലും സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ഒരാൾ കാണുന്നത് പോലെ അല്ല ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റ് കാണുന്നത്. സെൻട്രലി ഡിഫറെൻറ്റ്. ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ, വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലിസണിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു FM-ൽ നമ്മളൊരു 5000 പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു TV ആഡാണെങ്കിൽ നമ്മളത് 50,000 അതിൻ്റെ മേലേക്ക് വരും. ആ വ്യത്യാസം ഇറ്റ്സ് എ വിഷ്വൽ ട്രീറ്റാണ്. നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എ പിക്ചർ ഈക്വൽസ് ടു 1000 വേർഡ്സ്. ഐ വിഷ് ഇറ്റ് കുഡ് ബി മോർ ദാൻ ദാറ്റ്.
ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ്, നമ്മൾ ഇമാജിനേഷൻ, ഇതൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഒരു 80% നിങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ഈ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് പാരൻസിനോടും കൂടിയാണ്. കഴിഞ്ഞ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഇതേ ഒരു ഫംഗ്ഷന് ഞാനിത് സംസാരിച്ചതാണ്. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിപത്ത് ലഹരിയോടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഡ്രഗ്സിന് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മിക്ക പേപ്പറിലും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, ഒരുപാട് പേപ്പറുകളിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും വരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു 2 ആഴ്ച മുന്നേയൊക്കെ നിങ്ങളൊരു വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കുട്ടികളുടെ, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ, സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ, കോളേജ് കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇത് ഒരു തരത്തിലൊരു പോക്കറ്റ് മണി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, പാരൻസ് അറിയാതെ പോക്കറ്റ് മണി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം ഇതിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ നൈമിഷികമായൊരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ആവാം. എന്തായാലും ഈ ലഹരി നമുക്ക് ആപത്താണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ആപത്താണ്, സ്വന്തം വീട്ടുകാർക്ക് ഈ ഇത് നശിക്കും, സമൂഹം നശിക്കും. അതേസമയം ഒരു പാഷനായിട്ട് ഈ ഒരു കരിയർ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്കൊരു ലഹരിയാണ്. അത് ഏത് ലഹരിയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം തീരുമാനിക്കുക. ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആണ്. ഇത്തരം ഇതിൽ ഡ്രഗ്സിനെ ബിഗ് നോ എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കണം. കാരണം ഇതിൽ അതൊക്കെ അകപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ നെവർ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ബാക്ക്. അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല പ്രൊഫഷണൽസായി വരാൻ ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. Thank you, sir, for your speech. Now, I invite our chief guest for the day, Padma Shri Dr. G. Shankar, sir, to inaugurate the initiation ceremony by lighting the lamp. I request all the dignitaries of the dais to join our chief guest for the same. I request all of you to kindly rise for the ceremony.
Thank you all. Please have a seat. Now, I'm delighted to welcome Srimati Sujata Harimon, Principal of IES Public School, for delivering the felicitation speech. Respected Shankar Sir, Vice President Rashid Sir, Secretary Umar Sir, Principal Shamsuddin Sir, all other dignitaries on the dais, dear faculty members, students and parents, good morning to everyone. It's indeed a joyous moment for all of us this morning as we have gathered here for the initiation ceremony. I started my career in a college, later moved to school scenario, but I never regret that I moved to school because I always believe the school is full of energy. We have lot of kids with bubbling energy and that keeps me moving. In your school life also you would have seen a student in LKG, UKG or grade 1, they participate in all the activities. They are not shy. And this goes till 4th, till 5th. But as you move to a higher grade, when you reach grade 8 or grade 9, grade 10, the number of participants will be less. Especially with the teenage. And what is it because of? Because all the teenagers think that someone is looking at you. This is called spotlight syndrome. Everyone is thinking, okay, someone is looking at me, whether I'd be right or wrong. So that keeps you move backward. There are 130 crore people in India and how many of you will be looking at you? What is preventing you from going ahead in your life? Take each and every challenge in a positive way. Every day you need a challenge in your life. You all are familiar with ECG. You know, ECG of a person who is living will be having crest and trough, will be having ups and downs. Every day you will be having a lot of challenges in your life, but the way you take the challenge make you as a person. A dead person's ECG will be constant, just a line. If you don't have anything to do, if you're always in your comfort zone, you will never grow in your life. It is the skill that matters. It is the communication skills and the confidence and the skills that you need, especially with the B.Arch, the architectural skills, the designing part, the logical reasoning part, everything matters. What can I do as an architecture student to improve the skill? That should be the challenge and you have to work for it. In the world, there are mainly 4 types of people. One, group of people or group of students who is having low values and low skills. Another set with low values but high skills. Another set of students with high values but low skills. And the other one with high skills and high values. This is very important, dear children, students. And if a person is having low values and low skills, he or she is not going to do much harm to the society. Because by some guidance, maybe his values and skills can be improved. And for a category with high values, high skills, extremely good. We need such people in the society. And take this into account. If a person who is having high skill but low value, you can see, especially with corona, some high skilled people have created this virus in the lab. That particular group of person is having low value but their skill is very high. You know, Ukraine and several other places where there is war taking place, their skills are high but they are harming people because the value part is less. Never get into this category. Even if your value is high and the skill is less, through practice, your skill can be improved. Never fall into the category where you have high skills but no values. Recently, we are reading in newspapers, human sacrifice. Body part of a person, 2 ladies were exhumed in the sprawling ground of Bhagat Singh. Who is, answerable for this? It is
the teacher, it is the family background. Maybe if he or she has been identified as a student with some behavioral problem right from the school, the teachers could have, helped them out. The teachers in the college can be helped them out. So if ever you feel like you are having some kind of issues, emotional upsets, downs, please feel free to communicate with the faculty. Feel free to meet a counselor, because this is what we need, especially after Corona. And I don't want to give you a long speech, though I love to. I wish you all the students here, a fruitful year and life ahead. All the best. Thank you so much. Thank you, ma'am, for your enlightening speech. Next, we invite architect Rajesh Anthony, professor and academic head of IES College of Architecture for addressing the audience. Welcome to all. I'll be one of the visiting faculties for you. So, more than that, let me tell you that welcome to the world of architecture. So, architecture is one kind of subject that involves some kind of something coming from the inside of you. It's not something that is copied down from there or that. So here your creativity is going to play a very important role. So, actually, what is architecture? It is like a response, your design response. You are given a kind of situation, and then you have to find a design response. The background of that will be what you see, what you experience, what you think, what you hear, your past knowledge, and more important, what is your dream about it. So all these comes into play and create your design. So it is not that you are studying in school like you are studying so many books by heart to write exams. So in architecture, you don't have so many books to study. In fact, there are many books, but there is not one book where you have to study for a subject. You can refer many books. So then you have to learn by yourself. It's like cycling. You start on your own. Teachers, parents, etc. can just give a hold from the back. You have to learn by yourself. So, in fact, you don't have to think a lot, but it is your common sense that is going to work more. It is like a kind of logical thinking. So the logic plays a role. So you know many things, but a logical thinking is also important. And your ability to see things in three-dimensional form
It is not the length and width, but you have to see things in three-dimensional form. That also becomes, so we call it a space. A space is having a length, width and a height similar to volume, okay, but more than that. So architects in practice play a very centralized role. So there are many parts to construction of a building. So there will be structural engineering, electrical engineering, plumbing, environmental, air conditioning, lighting, landscape, and again management, construction management. So architect plays some kind of a centralized role who coordinates everything. Architect's coordination, if goes wrong, the building will not look like what or feel like what architect intended to look like. So that coordination is important. Then you have to think a lot what is behind this architecture. So for example, if you see Taj Mahal, you know it is a beautiful structure. So why is it beautiful? Why is it beautiful to you? What is it? What is that beauty? So is it the color? Is it the proportion? Is it the surroundings? Is it the shape? What is that attracting you and say that this is beautiful? So you come to the basics. So that basics is what you study. Okay. Then analyze. You don't have to be a big artist or a person who draws a lot and things like that to become an architect. What you have to do is you have to communicate with some kind of medium about your design to somebody else. Here it will be teachers, outside it will be your clients. So if your communication goes wrong, then everything goes wrong. So you can use several mediums like drawings, photographs, your presentations, various kind of presentations, etc. and also verbally. So all these comes into play and you will be trained to do by the end of the course. After passing out, you can do practice or work under some architect, or maybe something related to that field, or do a post-graduation and then go. So in architecture, we have a mark in general architecture. So maybe landscape architecture you can go, sustainable. Then you can go for MDes course, visual communications, product design. Then you can go for M planning, town planning, where you have urban planning, housing, transportation planning, environmental planning, regional planning, etc., etc. So there are a lot of courses where you can further specialize on.
And what I have to tell to the parents is that architecture is a course where the students have to see a lot. So they have to travel a lot and see things, see buildings, see construction. Only then they will be learning. So travel, study tours and site visits, case studies, etc. are part of this course, and parents must allow students to do so. And after the course, after your successful course, after getting your B.Arch degree, you will be asked to register in Council of Architecture, New Delhi, which is the registering body for the architect and architects, and only then after registration you get the title architect, not after getting B.Arch. Only after registering with the Council of Architecture you get the title architect. So after the course, your course is recognized by council, so you can get the. So there is a lot of demand in the market for skilled architects, not any architect, but skilled architects. So you develop your skills here, and study well, work hard. You have to work hard, sleepless nights. So, and I wish you all the best for your next 5 years. Thank you. Thank you, sir, for your thought-provoking speech. Next, we invite Architect Jeff Anthony, Professor and Design Chair, IS College of Architecture, to address the audience. Good morning, Chief Guest of this function and my dear friends, Padmasri Architect G. Shankar, dignitaries on and off the dais, my dear students and parents and friends. It gives me profound joy to be present here amidst you all aspiring architects to the IES College of Architecture. A hearty welcome to all students of architecture, student architects. Architecture is a calling more than a profession or career. Despite of shortcomings and challenges, it is one of the most fascinating fields. Being involved in architecture when the world goes rapid change is incredibly exciting. Architect Peter Buchanan says, designing is the way to participate in evolution. As an architect, can directly influence, improve people's experiences by designing the world around them. That, I believe, is one of the most important contributions we offer to the world as architects. I hope that all of you will enjoy the journey as you equip yourself with all the skills to learn and build your career. I do not wish to take much of your time. Remember one thing, always follow your passion, and one day your work will speak for yourself. From my personal experience as an architect with a career spanning over 45 years,
Let me tell you that no 2 days are same, and it is an incredibly satisfying feeling to help your clients to fulfill their dreams. I look forward to witness each one of you to grow and evolve as a young, talented architects. Like our chief guest, Padmasri Shankar and myself, we were studying together at Trivandrum Engineering College decades back. According to the recent data, about 80 out of 485 College of Architecture were forced to close their doors permanently due to lack of infrastructure and facilities for students by Council of Architecture. Congratulations to all of you for securing a place in such a prestigious institution, IES College of Architecture, that has so much to offer for personal and professional growth, right from faculty to infrastructure. I am confident in saying this from my association with this institution over 10 years. I also bring greetings from the Indian Institute of Architects. I'm past chairman for all the student architects, and all the very best to all of you present here. Thank you. Thank you, sir, for your warm words. No successful event is complete without the support and coordination of the parents. Next, we welcome the members of our Parents Teachers Committee. First, we invite Mr. Vinod Anil Kumar onto the stage. I think it's time to say good afternoon. Good afternoon, all. Hello. Okay, my name is Vinod. I've been associated with this college from 2019. My daughter is now in this, she's doing a semester 7, semester 8. There's a lot of relation, there's a lot of bonding I have with this college, not only for being a parent, but I've seen the students, and I've seen other parents also, and we've been very close for many reasons. One, especially being COVID. As you all know, that 2 years took away a lot of people's profession. A lot of people got disrupted in their day-to-day life, and to a certain extent, students were also affected because there were no regular classes. They had a lot of anxiety during those 2 years as to how their studies will progress, who's going to support them, what is the kind of breaks they'll have during these studies. But it was so heartening and it was so pacifying for us that the college, all through those 2 years, stood by the students. They gave ample support, and today, as I speak, I'm so indebted to them because none of them had to undergo any breakages, none of them lost any portions, and they are at par at where they were supposed to be. So thank you, management, for that, and the teachers also. I also like to add that you students have now decided your course to be this wonderful world of architecture. There is a lot of anxiety which you might have, and there also is a lot of expectations and eagerness to know where this is going to take you. I only urge you, and I just request that just be focused on what you are supposed to do. Spend a lot of time in preparing for all these 5 years, because you are going to get into a profession which is built around the 3 C's. There is concept, there is creativity, and there is constructions. So any profession involving these 3 C's will always survive and do well. It is only the edge which you are going to give to it will matter where it will take you. I will not take much time. Thanks for having me here, and I wish all students and parents all the very best for the next 5 years. Thank you. Thank you, sir. Next, we welcome Dr. S. Naushad onto the stage. വേദിയിലും സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യ വ്യക്തികളെ, അധ്യാപകർ,
രക്ഷകർത്താക്കൾ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞൊരു 3 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യ വർഷം നിങ്ങളെപ്പോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പേരൻസിനെ പോലെ ഒരുപാട് ആശങ്കകളും ഉത്കണ്ഠയുമായിട്ടിരുന്ന ഒരു പേരൻ്റാണ് ഞാൻ. ബട്ട് ടുഡേ ഐ ആം സ്റ്റാൻഡിങ് ബിഫോർ യു ആസ് എ പ്രൗഡ് പേരൻറ്റ്. ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം പുതിയൊരു കോഴ്സിന് മക്കളെ ചേർക്കുന്നു, പുതിയൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണെന്നറിയില്ല, നമ്മുടെ കുട്ടികളിലൂടെ സേഫാണോ, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു വരുമോ, അതല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നൊന്നല്ലെങ്കിൽ ഹോം സിക്നെസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് വരുമെന്ന് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആശങ്കകളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതെല്ലാം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. നമുക്ക് നല്ല കുറേ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പാളുണ്ട്, നമ്മുടെ ന്യായമായ അവകാശങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കുന്ന മാനേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലെല്ലാം ഉപരി മനോഹരമായ പ്രോബബ്ലി വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഇൻ കേരള നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അഷുറൻസ് തരുന്നു, നിങ്ങൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിലെങ്കിലും യാതൊരു ആശങ്കകളും വേണ്ട. നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ പഠിക്കാനാക്കിയിട്ട് ധൈര്യമായിട്ട് തിരിച്ചു പോയിക്കോളൂ, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. എനിക്ക് മക്കളോട് പറയാനുള്ളത്, ഏതൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെയും അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഒരു വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ആയിരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ നന്നായാൽ കോളേജിൻ്റെ യശസ് ഉയരും. നല്ലൊരു കോളേജിൽ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ഭാവി നന്നാവും. ഇതാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വന്ന് ചേർന്ന കുട്ടികളെ നിങ്ങളുടെ അനുജന്മാരും അനുജന്മാരായിട്ട് കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അനുജത്തിമാരായിട്ട് കണ്ട് അവരെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ ഒരു തുടക്കത്തിൽ ആ ഒരു ആശങ്കകളെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെ സഹായിക്കണം. സീനിയറായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഞാൻ പറയാണ്, എൻ്റെ മോൾ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഒരുപാട് മനോഹരമായ മന്ദിരങ്ങൾ പണിയാനും അതോടെ ഒരു നല്ല സമൂഹത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനും വർഗീയതയും വിദ്വേഷവുമില്ലാത്ത ഒരു സഹജീവി സ്നേഹമുള്ള ലഹരി വിരുദ്ധ ഒരു സമൂഹത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ. അതിനുള്ള നല്ല ശില്പികളായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, sir, for your words. Next, we invite Mr. Sajid Koilot onto the stage. Beautiful day, wonderful people, and a memorable event. Respected President Rashid sir, Chief Guest Padma Shri Dr. Shankar, the People's Architect, and all the respected guests in the dais, my dear students, teachers, non-teachers, and parents of the dais. Once again, a very good morning. Last year, same day we came here. My name is Sajid. I am from Nadapuram, Calicut district. I am a restaurant business. I am into restaurant business. Ahalan Food Concepts. I am the managing director of Ahalan Food Concept, and we have some brands like Palm Shore, Copper Kitchen, etc. So last year I came here with my daughter and my wife and my grandfather for the same function, and they selected me as a PTA member, so I am here right now. As a parent, first of all, I would like to congratulate all the new students for getting admission to this prestigious institution. I want to tell you something, students നോടാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇവിടെ കഴിയാൻ പോകുന്നത്. You will be like a 17, 18, like the end of your teenage and starting of your youth. സ്വപ്നങ്ങൾ കൊണ്ട്
സ്വർഗം പണിയുന്ന കൗമാരപ്രായത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടവും ഊർജ്ജസ്വലതയുടെയും സരകീയ വാസനയുടെയും യൗവനത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടവും നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ക്യാമ്പസിലാണ്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഫാക്കൽറ്റീസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ആർക്കിടെക്റ്റായി മാറാൻ കഴിയും 5 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ, എനിക്കറിയാം, ഐ ഹോപ്പ്. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പേഴ്സണാലിറ്റി ബിൽഡിംഗ്, പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടിത്തറ പാകുന്ന ഒരു സമയമാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ പഠനത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ പോരാ എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അച്ചടിച്ച പുസ്തകത്താളുകളിൽ നിന്ന് നീ പഠിച്ച ഇന്ത്യയല്ല അനുഭവങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് ഒരു സിനിമയിൽ മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ പഠനം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പോരാ, ഈ സമയത്ത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം രൂപീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത്, സമൂഹത്തിനോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള വൃദ്ധന്മാരായ അംഗങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിക്കേണ്ടത്, സമൂഹത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഇടപെടേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സും നിങ്ങളുടെ കണ്ണും കാതും തുറന്നു വെക്കേണ്ട ഒരു പ്രായം കൂടിയാണിത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രിയാണ്, ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ, ബൈ ദ പീപ്പിൾ, ഫോർ ദ പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ നാം ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയം, ഇവിടുത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര വിഷയങ്ങൾ, സ്പോർട്സ് പോലുള്ള സാഹിത്യം പോലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നാം സമയം ചെലവഴിക്കണം. പഠനം മാത്രം പോരാ എന്നുള്ളതാണ്. പഠനത്തെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്ചർ, ഇവിടെ പ്രമുഖരായ ആർക്കിടെക്ട്സ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ എഞ്ചിനീയർ ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ട്. എ എഞ്ചിനീയർ ഡൂയിങ് ഹിസ് വർക്ക് വിത്ത് ഹിസ് ബ്രെയിൻ, വൈൽ എ ആർക്കിടെക്ട് ഡൂയിങ് ഹിസ് വർക്ക് വിത്ത് ഹേർട്ട്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ സർഗസൃഷ്ടി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്താലേ നല്ലൊരു ആർക്കിടെക്റ്റായി മാറാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആ ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റായി, ഒരു വെൽ നോൺ ആർക്കിടെക്റ്റായി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശങ്കർ സർ, ഞാനിപ്പോൾ വിക്കിപീഡിയ നോക്കിയപ്പോൾ പീപ്പിൾസ് ആർക്കിടെക്ട്, അദ്ദേഹം ഒരു പത്മശ്രീ ജേതാവാണ്. അതുപോലുള്ള ആർക്കിടെക്ട്സായി മാറാൻ നാം ഏതൊരു മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പൊസിഷനിലേക്കായിരിക്കണം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ആളുകളെ മാതൃകയായിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പ് പൊസിഷനിലെത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. നമുക്ക് ഒരു മരം വെട്ടുകാരന് 10 മണിക്കൂർ മരം വെട്ടാൻ സമയം കൊടുത്താൽ ആ 10 മണിക്കൂറും മരം വെട്ടാൻ പാടില്ല. പകരം 2 മണിക്കൂർ അവൻ്റെ ഷാർപ്പൻ ഹിസ് ആക്സ്, അവൻ്റെ മഴവിനെ മൂർച്ച കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. അതുപോലെ നിങ്ങളും പഠനത്തിന് മാത്രം സമയം കണ്ടെത്താൽ പോരാ, നിങ്ങളുടെ നോളജിനെ ഷാർപ്പൻ ചെയ്യാൻ, നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളെ ഷാർപ്പൻ ചെയ്യാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം. ഏതായാലും ഈ സമയം വൈകിയ വേളയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും, എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും നല്ലൊരു ഭാവി ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ആർക്കിടെക്ട്സായി പുറത്തു പോകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച മാനേജ്മെന്റിനെ എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, sir, for your speech. Now, it's my honor to welcome our honorable chief guest, Padma Shri Dr. G. Shankar sir. Shankar sir is the founder and chairman of Habitat Technology Group, a master mason and people's architect. He has been relentlessly engaged in bringing about social development through architecture. His concept of green architecture has brought about a much required qualitative change to the shelter sector in India. He received an honorary doctorate in 2019 from the University of Asia, which is graded as a Tier 1 university in international ranking. In recognition to distinguished services in the field of science and engineering, Government of India awarded him with Padma Shri in 2011. Sir, it is my pleasure to welcome you for the special address.
ആദരണീയനായിട്ടുള്ള എൻ്റെ അഭിവന്ദ്യ സുഹൃത്തും കൂടായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലെ ഡിസൈൻ ചെയറും കൂടായിട്ടുള്ള ആർക്കിടെക്ട് ജെഫ് ആൻ്റണി, ഈ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആർക്കിടെക്ട് ഷംസുദ്ദീൻ, കോളേജിലെ അധ്യാപകരായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ മുമ്പിൽ സംസാരിച്ച ശ്രീ രാജേഷ് ആൻ്റണി, മറ്റ് അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ, മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ശ്രീ ഉമ്മർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശ്രീ റഷീദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിനിധികളെ, രക്ഷകർത്താക്കളുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് വന്ന സംസാരിച്ച ശ്രീ നൗഷാദ്, ശ്രീ സജിത്ത്, ഈ തുടങ്ങി എൻ്റെ മുമ്പിൽ സംസാരിച്ച പൂർവ്വസൂരികൾക്കും വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും, അതിനേക്കാളുപരി ഇന്ന് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും, അതിനേക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോലുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു അത്ഭുത ലോകത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അത്ഭുത ലോകത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോകുന്ന ഓർമ്മകളുടെ ദീർഘമായിട്ട് വഴിത്താരകളുണ്ട്. ഞാനിത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിൽ പലരും, മിക്കവരും രക്ഷകർത്താക്കളുമായിട്ട് ഒന്നിച്ചാണ് ഈ കലാലയയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം ഓർത്തു പോവുകയായിരുന്നു. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി, ആർക്കിടെക്ചറിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി. ഞാൻ ചേരുകയാണ്. സ്കൂളിലും കോളേജുകളിലൊന്നും തന്നെ എൻ്റെ കൈപിടിച്ച് വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ രക്ഷകർത്താക്കളുടെയായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ ദിവസം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ അച്ഛൻ കടന്നുപോയി. ആദ്യ ദിവസം തന്നെ എൻ്റെ അച്ഛൻ മരണപ്പെട്ടു. പക്ഷെ അച്ഛൻ ഈ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തലേ ദിവസം എന്നോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു. ആർക്കിടെക്ചർ ഞാൻ ഐച്ഛിക വിഷയമായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്ത് തന്നെ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത്, ആർക്കിടെക്ചറിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു അവബോധവുമില്ലായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആർക്കിടെക്ചറാണ് എൻ്റെ ജീവിതമെന്ന്, ജോലിയല്ല, എൻ്റെ ജീവിതമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഞാൻ ആർക്കിടെക്ചറിലേക്ക് അത് ഐച്ഛിക വിഷയമായിട്ട് എടുത്ത് മാറുന്നത്. പക്ഷെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഈ വേളയിൽ ഞാൻ ഓർത്തെടുക്കുന്നു. എൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, മകനെ, നീ ഏത് വിഷയമായിട്ടാലും നീ നന്നായി വരും. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, വലിയ ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിനേക്കാളും ഏറ്റവും പ്രധാനം നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നതാണ്. എൻ്റെ മുമ്പിൽ സംസാരിച്ച സുജാത ടീച്ചറും അതേപോലെ റഷീദ് തൊട്ട് സജിത്ത് വരെ സംസാരിച്ച പലരും പറഞ്ഞ വാക്കുകളുടെ ഇടയിലെ മൗനത്തിൻ്റെ വലിയ വാൽമീകങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നെനിക്കറിയില്ല. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. എൻ്റെ ഭാര്യ ഒരു കോളേജിലെ അധ്യാപികയായിരുന്നു. അതിന് മുമ്പ് കുറേ വർഷങ്ങൾ ഒരു ഗ്രാമീണ വിദ്യാലയത്തിലെ അധ്യാപികയായിരുന്നു. അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു സന്ദർഭം ഞാൻ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ്. കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ, 5ാം ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാ കുട്ടികളോടും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. എന്താവണം, ഭാവിയിൽ എന്താവണം എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. പലരും പല ഉത്തരങ്ങളാണ് നൽകുന്നത്. ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി തൊട്ട് പോലീസ്മാൻ ആവണം എന്ന് പറയുന്നവരെ വ്യത്യസ്ത 5ാം ക്ലാസ്സിലെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ, വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പല ഭൂമികളെക്കുറിച്ച് അവർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പഠന വൈകല്യം എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാറുണ്ട്. വൈകല്യം എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് നമ്മുടെ പദാവലിയിൽ നിന്നും മാറ്റേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇന്ന് അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിക്കുന്ന കുട്ടികളും കൂടെ വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കേൾക്കാനായിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. നമ്മളെപ്പോഴും സ്വപ്നം കാണുന്നത് ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെയാണ്. അതിൽ വൈകല്യം എന്നുള്ളൊരു വാക്കേ ഇല്ല. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കഴിവുള്ള കുട്ടികൾ എന്നേ പറയാവും. നമ്മൾ റിട്ടാർഡർ എന്നോ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് എന്നോ, ഡിസബിലിറ്റി എന്നുള്ള വാക്ക് പോലും മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലെ എല്ലാ പദാവലികളും വ്യത്യസ്തമുള്ള കഴിവുള്ളവർ, ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് എന്നുള്ളൊരു വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഒരു കുട്ടി
ഈ വെല്ലുവിളികൾ അതിജീവിക്കുന്നൊരു കുട്ടി, ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി, അമൂല്യ എന്ന് പറയുന്നൊരു കുട്ടി. ആ കുട്ടി ഇവരെ എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ടീച്ചർ, അവിടെ ടീച്ചർ എന്നല്ല ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ ടീച്ചർമാരെ വിളിക്കുന്നത്, അക്ക എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഒരു സ്കൂളാണ്. അക്ക, എനിക്കൊന്നും ആവണ്ട, എനിക്കൊരു നല്ല കുട്ടിയായിട്ട്, നല്ല മനുഷ്യയായിട്ട്, ഇങ്ങനെ നല്ല സ്ത്രീയായിട്ട് വളർന്നു വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ അമൂല്യ എന്ന 5-ാം വയസ്സുകാരിയെ 5-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയെ ഞാൻ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു. കാരണം വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകമാണ്. ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ, വാസ്തുശില്പി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം തന്നിട്ടുള്ള എന്താണെന്നറിയാം? മൂല്യങ്ങൾ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ഒരു പുതാവലി സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. സത്യത്തിലും നീതിയിലും കൂടെ ചേർത്ത് പിടിച്ച്, ഒരാളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് എങ്ങനെ ഒരു വാസഗൃഹം ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ള നിരന്തരമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഞാൻ. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാ ഗീതം കേട്ടുകയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഇന്ന് ഈ കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണ്. അതിനകത്തൊരു വരിയുണ്ട്, ഇന്ന് ഇവിടെ ആലപിച്ച പ്രാർത്ഥനാ ഗീതത്തിനകത്ത്. എന്താണ്? കുഞ്ഞു വീടുകളുടെ ഉൾത്തടങ്ങൾ സ്വർഗമാക്കണേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞു വീടുകളുടെ ഉൾത്തളങ്ങൾ സ്വർഗമാക്കണേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞു വീടുകളുടെ ഉൾത്തളങ്ങൾ ആരാണ് സ്വർഗമാക്കാൻ പോകുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് യു. നിങ്ങളാണ് സ്വർഗമാക്കാൻ പോകുന്നത്. നല്ല കാറ്റും വെളിച്ചവും മാത്രമല്ല, സ്നേഹവും നിറച്ച് വീടുകളുടെ ഉൾത്തളങ്ങൾ സ്വർഗമാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് നിങ്ങൾ. ഇന്ന് ആ പാതയിലേക്കാണ് നിങ്ങളിന്ന് കയറുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ ഈ മേശപ്പുറത്തുള്ള റോസാപ്പൂക്കൾ ഞാൻ ഒന്നിനെ കൈപ്പിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. റോസാപ്പൂക്കളുടെ ഒരു നാട്ടിലായിരുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച. ടർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് റൂമി, ജലാലുദ്ദീൻ റൂമി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രവാചക ശബ്ദത്തിൽ പ്രണയഗീതങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള സൂഫി ആചാര്യനായിട്ടിരുന്നത് ജലാലുദ്ദീൻ റൂമിയുടെ തട്ടകത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ. പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് തൊട്ട് ജലാലുദ്ദീൻ റൂമി വരെ എല്ലാ ഋഷിവര്യന്മാരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഈ റോസാപ്പൂക്കളുടെ സ്ഥാനം വളരെ വലുതായിരുന്നു. അതിന് പരിമളം വളരെ വലുതായിരുന്നു. ഓറിയൻ്റൽ പെർഫ്യൂംസ് എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ ഊതിനെ പോലെ അതിൻ്റെ ഓറിയൻ്റൽ പെർഫ്യൂംസ് വളരെ പ്രധാനമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റ് ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തിനാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും. നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് എൻ്റെയും ഈ ജെഫിൻ്റെയും പ്രിയപ്പെട്ട കവിയായിട്ടുള്ള ONV കുറുപ്പ് സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആർക്കിടെക്ചർ യഥാർത്ഥത്തിൽ വലുതായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ. ആർക്കിടെക്ചർ മനസ്സിൽ ഇന്നൊരു പൂ വിരിയുന്നു, പേരിടാൻ അറിയില്ല എന്ന് ONV കുറുപ്പ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വിരിഞ്ഞു വരുന്ന സത്യത്തിൻ്റെയും നീതിയുടെയും ധർമ്മത്തിൻ്റെയും ഒരു പ്രതീകമായിട്ടാണ് കെട്ടിടങ്ങൾ വളരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാധാന്യം? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐ ആക്ച്വലി ടേൺ ദിസ് തിങ് എ വെരി സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയാനായിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ സാക്ഷിയാണ്. ഞാൻ 40 വർഷത്തിലേറെയായി ഈ വഴിയിൽ നടന്നു തുടങ്ങിയിട്ട്. ഞാൻ 1-2 വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ ഒട്ടും അതിശയോക്തിയില്ലാത്ത, ഒരു കള്ളം പോലും പറയാത്ത ഒരാളാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനുള്ള സാക്ഷ്യം എനിക്കുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുന്നു, യു ആർ ദി ബ്ലെസ്ഡ് വൺസ്. നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ്. യു ആർ ദി മോസ്റ്റ് ലക്കിയസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ, ഡബിൾ സൂപ്പർലേറ്റീവാണ്. നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാരും ഭാഗ്യവതികളുമാണ്. എന്താണ്? ഇത്രയും ലോകത്തുള്ള ഇത്രയും ജോലികളുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഒട്ടേറെ പ്രൊഫഷൻസ് ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആർക്കിടെക്ചർ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യ നിമിഷമായിട്ട്, ജീവിതത്തിൻ്റെ മാന്ത്രിക നിമിഷമായിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ രക്ഷകർത്താക്കളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. രക്ഷകർത്താക്കളുടെ അറിവിലേക്കാണ് പറയുന്നത്. ഈ കുട്ടികൾ, ഞാൻ പറയുന്നത്, ദേ ആർ ദി ചോസൺ വൺസ്. അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ലോകത്തിനെ ഭംഗിയാക്കാനായിട്ട്, കുഞ്ഞുമുറികളെ സ്വർഗമാക്കാനായിട്ട് ഒക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു നിയോഗമാണ്. അത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥിനി സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ കെട്ടിടം പണിയുവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു, ബാക്കി ആർക്കും, ഒരു അധ്യാപകന് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ഡോക്ടറിന്, എൻജിനീയറിന്, ബാക്കി ആർക്കും ചെയ്യാൻ ഒക്കാത്തൊരു വലിയൊരു ഭാഗ്യം ആർക്കിടെക്റ്റിന്. എന്താണെന്നറിയാം? ONV സാറിൻ്റെ കവിത ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ. മനസ്സിൽ ഇന്നൊരു പൂവിരിയുന്നു, പേരിടാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ONV സാറിൻ്റെ കവിത ഞാൻ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ്. എന്താണ് കാരണം? നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിലാണ് ഒരു വീട് വരുന്നത്. വെറും ദ്വിമാന രൂപങ്ങൾ, നീളവും വീതിയുമുള്ളൊരു ദ്വിമാന രൂപത്തെ ത്രിമാന രൂപമാക്കാനായിട്ടുള്ള, തൃക്കണ്ണ് പോലെ തുറക്കാനായിട്ടുള്ള
ഒരു മൂന്നാം മാനത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ഭാഗ്യമാർക്കാണ്? ആർക്കിടെക്റ്റിന് മാത്രം. ആർക്കിടെക്ട് ട്രെയിൻ ടു സീ തിങ്സ് ഇൻ 3 ഡയമെൻഷൻസ്. വെറും ഒരു സാധനം കാണുമ്പോൾ, ഒരു ചതുരം കാണുമ്പോൾ ആർക്കിടെക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു മുറിയാണ്. വെറും ഒരു നീളവും വീതിയും കാണുമ്പോൾ ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മുറിയുടെ മൂലയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അതുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയ്ക്ക് നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആർക്കിടെക്ചർ എടുത്തതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും ഞാനിപ്പോഴും ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയട്ടെ, യു ആർ ദി ചോസൺ വൺസ്. നിങ്ങൾ നിയോഗം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നിങ്ങളുടെ റോള് വലുതാണ് എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഭയം കാരണം പറയട്ടെ. വലിയൊരു ചുമതലയാണ്, വലിയൊരു ലോകത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞു കാലടികളുമായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകുന്നത്. ഇത് ഉറച്ച കാലടികളായിരിക്കില്ല. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് നേരത്തെ നൗഷാദ് പറഞ്ഞതുപോലെ, നൗഷാദ് രക്ഷകർത്താവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുകയുണ്ടായി. എത്ര ആശങ്കയോട് കൂടിയാണ് രക്ഷകർത്താക്കൾ ആദ്യമായിട്ട് കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. എത്ര ആശങ്കയോടാണ്. ആർക്കിടെക്ചർ എടുത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിജയിയാവുമോ എന്നുള്ളൊരു ആശങ്കയാണ് എല്ലാവർക്കും. പൈസ കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, മറ്റ് അവസരങ്ങൾ കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളിട്ട് അതൊക്കെ ശരിയാണതാനും. അതൊക്കെ ശരിയാണതാനും. ആ ആശങ്കകളൊക്കെ അസ്ഥാനത്തല്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക്, ഈവൻ കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഇത് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണബോധ്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ സത്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റാവാൻ പോവുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് ജേർണി. വളരെ ദീർഘമായൊരു യാത്രയാണ്. വളരെ ദീർഘമായൊരു യാത്രയാണ്. ഇതിനകത്ത് സക്സസ് അല്ല കുട്ടികളെ വലുത്. പല അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ടാവും. ആ അവസരങ്ങളിൽ ആളുകളെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ വെക്കും. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, വീട് പണിയുന്നത് സിമെൻറ്റിലും മണ്ണിലും ഇഷ്ടികയിലും ഒന്നും അല്ല. വീട് പണിയുന്നത് സ്നേഹത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും കൂടെ വീട് പണിയാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു വർഗത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഞാൻ. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാം. നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വം കൂടെ ഇന്ന് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള വലിയ ബഹുതല മന്ദിരങ്ങൾ പണിയുന്ന ഒരാളല്ല. ഈ രാജ്യത്തെ ഉത്തമ പൗരരായിട്ട് നിങ്ങൾ വളരണം. ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസന പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രതികരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ കെട്ടിടങ്ങളിലൂടെ പ്രതികരിക്കണം. നിങ്ങൾ ആർക്കിടെക്ചറുമായിട്ട് പ്രതികരിക്കണം. ഏകാകിക്കും നർത്തകനും വർത്തകനും ഒക്കെ നിങ്ങൾ വീട് വെച്ചേക്കാം. ഓരോരുത്തരും ഓരോ മനുഷ്യരാണെന്നും ഓരോ സ്വപ്നങ്ങളുള്ളവരാണെന്നും നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. അതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. പണ്ട് മരിച്ചുപോയ ഒരാൾ, ഒരു രക്തസാക്ഷി, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവേളയിൽ മരിച്ചുപോയ, വിദേശ രാജ്യത്ത് മരിച്ചുപോയ രക്തസാക്ഷി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജയിൽ മുറികളിൽ വെച്ച് രക്തത്തിൽ എഴുതിയ, പേനയൊന്നും കൊടുക്കില്ല, ജയിൽ മുറികളിൽ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ചിരിക്കുകയാണ്, പേന കൊടുക്കില്ലല്ലോ. അയാൾ കിട്ടിയ ഒരു ചെറിയ കമ്പിൻ്റെ കഷ്ണം കൊണ്ട് സ്വന്തം കൈമുറിച്ച് കീറി എഴുതിയ ഒരിതുണ്ട്, ഒരു തൂക്കുമരത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വവിഖ്യാതമായിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്ര പുസ്തകമുണ്ട്. അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, വീണവരെ മറക്കരുത്, അവർക്കെല്ലാവർക്കും മുഖമുള്ളവരും സ്വപ്നങ്ങളുള്ളവരുമായിരുന്നു എന്ന്. വീണവരെ മറക്കരുത്, അവർക്കെല്ലാം മുഖമുള്ളവരും സ്വപ്നങ്ങളുള്ളവരുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ജൂലിയസ് ഫ്യൂച്ചിക് എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവരെ ഞാൻ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ്. ജൂലിയസ് ഫ്യൂച്ചിക്കിനെ ഓർക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഇത്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരും, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വരയും അത് കെട്ടിടങ്ങളായിട്ട് പരിണമിക്കുമെന്നും അത് സമൂഹ നന്മയ്ക്ക് ഉതകുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറണമെന്നും കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ 2018 ദുരന്തമാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായിട്ട്, ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സജീവമായിട്ട് ദുരന്ത മേഖലയിൽ, ദുരന്ത നിവാരണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ലോകം അങ്ങ് അറ്റം തൊട്ട്, ഹൈത്തി തൊട്ട് ഈ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ തീരദേശ ഗ്രാമങ്ങൾ വരെയുള്ള വലിയൊരു ഭൂമികയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എൻ്റെ അത്രയും സജീവമായിട്ട് സമാനതകളുള്ള ജോലി ആരെങ്കിലും ലോകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അത്ര വ്യാപകമായിട്ട് ദുരന്ത മേഖലയിൽ, ദുരന്ത നിവാരണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. 2 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ 2 മിഷൻ ചീഫും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള എനിക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനൊക്കും. കേരളം ഒരു ദുരന്ത ഭൂമിയാകാൻ പോവുകയാണ്. കേരളം 2018 സുനാമി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളൊരു നിലവിളി പോലെ, പ്രാർത്ഥന പോലെ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കേരളവും ഒരു ദുരന്ത ഭൂമികളുടെ പട്ടികയിൽ 1ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറാൻ വെമ്പുന്ന സംസ്ഥാനമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം ഒരു ഹസാർഡ് മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ദുരന്ത ഭൂപടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ദുരന്ത ഭൂപടത്തിൽ പ്രത്യേകമായി സവിശേഷമായ സ്ഥാനത്താണ് കേരളത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഇതേ ഭാഗത്താണ് ഭുജിൽ, ഗുജറാത്തിലെ ഭുജിൽ ഭൂകമ്പം വന്നപ്പോഴും ലത്തൂരിൽ, മഹാരാഷ്ട്ര ലത്തൂരിൽ ഭൂകമ്പം വന്നപ്പോഴും ഒക്കെ അത് കുലുങ്ങിയ ഭൂഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സോൺ 3 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രത്യേകമായ ഒരു ഭൂഭാഗത്തിലാണ്. അതേ ഭൂഭാഗത്തിലാണ് കാസർഗോഡ് തൊട്ട് പാറശാല വരെയുള്ള കേരളത്തിൽ. ഞാൻ പറയട്ടെ, എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളും ഞാൻ പറയും ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമല്ല, ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം, ആർക്കിടെക്റ്റ് മാത്രമല്ല, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നിങ്ങളല്ല, യു ആർ ആസ്പയറിംഗ് ടു ബി ആർക്കിടെക്ട്. വി ആർ പ്രൈമർലി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. ഇറ്റ്സ് എ ബ്രൂട്ടൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഞാനത് പറയാണ്. ആർക്കിടെക്ട്സ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആർ പ്രൈമർലി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. നിങ്ങൾ അതിശയിക്കുന്നുണ്ട്, രക്ഷകർത്താക്കൾ അതിശയിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ രാജ്യത്ത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീർത്തും അനഭിമതമായിട്ടുള്ള, ആ വാക്കിനെ അടിവരയിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അനഭിമതമായിട്ടുള്ള നിർമ്മാണ രീതികളും നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ഈ ദുരന്തങ്ങളുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വലിച്ചഴക്കിയെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞാൻ കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്നപ്പം ഈ തൃശ്ശൂരിലൊക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ, തൃശ്ശൂരിനപ്പുറം ഷൊർണൂരിലൊക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ ഏക കാരണം നിറഞ്ഞൊഴുകിയിരുന്ന ഞങ്ങൾ ഈ സാഹിത്യത്തിൽ നിളാനദിയായിരുന്നു, ഭാരതപ്പുഴയായിരുന്നു. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ 44 നദികളും ആസന്ന മരണശയ്യയിലാണ്. വാട്ടർ എവരിവെയർ ബട്ട് നോട്ട് എ ഡ്രോപ്പ് ടു ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആസന്നമായിട്ടുള്ള മരണഭീതിയിൽ കഴിക്കുന്ന കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്രയും ജലസമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ വറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു. കാരുണ്യം പോലെ, മനസ്സിലെ കാരുണ്യം പോലെ ഈ ഭൂമിയിലെ ജലവും വറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു. ഇതിന് കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ള അന്വേഷണം വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ചില കണ്ടെത്തലുകളിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്. ആസ് ആൻ ആർക്കിടെക്ട് ഐ ഷുഡ് പുട്ട് മൈ ഹെഡ് ഡൗൺ. എന്താണ്, എനിക്ക് വിഷമത്താൽ, ലജ്ജാഭാരത്താൽ ഞാൻ തല കുനിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 തരം വെള്ളമുണ്ട്. ഒന്ന് സാധാരണ നമ്മുടെ ഈ ഓർഗാനിക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസൊക്കെ ഉള്ള മലിനജലം, മറ്റേത് ശുദ്ധജലം. ശുദ്ധജലമാണ് നമ്മൾ കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ശുദ്ധജലം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ കക്കൂസ് മാലിന്യങ്ങൾ കഴുകിക്കളയാനായിട്ട് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ദിവസേനയുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് 5 ബില്യൺ ലിറ്റേഴ്സ് എ ഡേ. 5 ബില്യൺ ലിറ്റേഴ്സ്. 5 കഴിഞ്ഞ് എത്രയോ പൂജ്യം വിട്ടാണ്, 8ഓ 10ഓ പൂജ്യം വിട്ടാണ്. നമുക്ക് പണ്ട് പത്മനാഭസ്വാമി ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ നിധിയെടുപ്പിൻ്റെ കണക്കെടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ കണക്കിന് 1 മാർക്ക് പോലും ജീവിതത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്താത്ത ഒരാളാണ്. പക്ഷെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പോലും വരാത്ത കണക്കുകളിലേക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞു 100 കോടി, പിറ്റേ ദിവസം പറഞ്ഞു 1000 കോടി, അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം 10,000 കോടി, അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ 1,00,000 കോടി. 1,00,000 കോടിയൊക്കെ എങ്ങനെ ആലോചിച്ചെടുത്തു? നമുക്ക് നമ്മുടെ കണക്കിന് 1,00,000 കോടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 കോടി 2 കോടിയൊക്കെ ആലോചിച്ചിരിക്കും. പക്ഷേ 1,00,000 കോടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണക്കിനപ്പുറത്ത് പോയി. പിന്നെ ഞാൻ പത്രം വായിക്കാറില്ല, കാരണം അതിന് പിന്നെ പ്രസക്തിയില്ല. 5 ബില്യൺ ലിറ്റേഴ്സ് എ ഡേ ഈസ് ബീങ് യൂസ്ഡ് ടു ഫ്ലഷ് ഔട്ട് ദ ഡർട്ട് ഫ്രം അവർ ടോയ്ലറ്റ്സ്. ഞെട്ടിപ്പോണം. 5 ബില്യൺ ലിറ്റേഴ്സ് എ ഡേ ഫോർ ഫ്ലഷിങ് ഔട്ട് ദ ഡർട്ട് ഫ്രം ദി ടോയ്ലറ്റ്. അത്രയും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഭീഷണി രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്ത് എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാവരും അതിഭീകരമായിട്ട് പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്. അത് ആർക്കിടെക്റ്റ് സജീവമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് രാജ്യത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറയുക, വികസന പ്രശ്നം. വീടുകളില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഞങ്ങൾ കൊച്ചിയിലെ തൊട്ട് എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ആർക്കിടെക്ചർ എടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം ഈ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നവുമായിട്ട് പ്രതികരിക്കാനായിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങളെപ്പോലെ മുഖമുള്ള, നിങ്ങളെപ്പോലെ സ്വപ്നങ്ങളുള്ള, നിങ്ങളെപ്പോലെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു ഇടത്തിൽ താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ ഒഴുകിപ്പോവും. 25 കോടിയോളം ആൾക്കാർ, നമ്മളെപ്പോലെ പേരുകളുള്ള, നമ്മളെപ്പോലെ സ്വപ്നങ്ങളുള്ള, നമ്മളെപ്പോലെ സുരക്ഷിതത്വം ആഗ്രഹിക്കുന്ന 25 കോടിയോളം ആൾക്കാർ, 125 കോടി ആൾക്കാരുള്ള ജനസംഖ്യയുള്ള ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അഭിമാനത്തോടെയാണ് പറയുന്നത്. അഭിമാന അതിരേകത്തോടെയാണ് പറയുന്നത്. 125 കോടി ആൾക്കാരുള്ള സ്ഥലമാണ്. 25 കോടി ആൾക്കാർ മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിൽ വൃത്തിയായിട്ട്, അടുക്കളയില്ലാത്ത വൃത്തിയായിട്ട്, ടോയ്ലറ്റ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ആർക്കിടെക്ട്സിന് ഉറക്കമില്ല കുട്ടികളെ. ആർക്കിടെക്ട്സിന് ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല. കഴിഞ്ഞ 30-35 വർഷമായിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇവർക്ക് വീട് വയ്ക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് കഴിയില്ല, ഭരണകൂടത്തിന് കഴിയില്ല, ഇനിയത്തെ കാലത്ത് ആർക്കും കഴിയില്ല. ഭരണകൂടം തന്നെ ഈ പുതിയ ലോകത്ത് ഭരണകൂട കർത്തവ്യങ്ങൾ മറക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാമൂഹിക സാഹചര്യം വന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പുറംപോക്കിൽ നിർത്താനൊക്കുമോ? നമ്മളെക്കാളും വിവരമുള്ളവർ, നമ്മളെക്കാളും ഈ അവസരങ്ങളില്ലാതെ പോയ ആൾക്കാർ, എന്നെക്കാളും മെഡിക്കലായിട്ടുള്ള ആർക്കിടെക്റ്റ് ആവാൻ ഒരു പക്ഷേ ഭാഗ്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ,
അവരൊക്കെ ജീവിതത്തിന് പുറംപോക്കൽ നിൽക്കുകയാണ്. എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച, എൻ്റെ ബെഞ്ചിൽ പഠിച്ച ആൾക്കാർ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറായിട്ടും CITU തൊഴിലാളിയുമായിട്ടൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും, അന്നൊരു പക്ഷേ ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയത്. അവനൊരു പക്ഷേ എൻ്റെ അച്ഛനമ്മയും തന്നൊരു സുരക്ഷ തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ചുമട്ട് തൊഴിലാളികൾക്ക് എന്നെക്കാളും മിടുക്കരായിട്ടുള്ള ആർക്കിടെക്റ്റുമാരും എഞ്ചിനീയർമാരായിട്ട് മാറിയാൽ. പക്ഷേ എനിക്കത് അവസരം തന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ അവസരം തരുന്നത് നിങ്ങളുടെ രക്ഷകർത്താക്കളാണ്. അവർ പലരും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവസരം തരുന്നത്. നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങളുള്ളൂ. പഠിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ട് പഠിക്കണം. അതിനകത്ത് രണ്ടാമിതില്ല. രണ്ടാമതാവരുത്. എൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളോടും, ഇൻറ്റേൺസിനോട് ജഫാനിലേക്ക് അറിയാം, എല്ലാ ഇൻറ്റേൺസും വരുമ്പോഴും ഇവരുടെ ഈ ഇടയ്ക്ക് പ്രായോഗിക ഒരു ഇതിനു വേണ്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് വരും. ഞാൻ അവരോടൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഏറ്റവും മിടുക്കരായിട്ട് പഠിക്കണം. രണ്ടാമതാവരുത്. എൻ്റെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് പോർട്ട്ഫോളിയോ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 1ാം റാങ്കായിട്ട് അവരുടെ കോളേജിൽ 1ാം റാങ്കായിട്ട് പാസ്സാവണം തുടങ്ങും. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങളോട് 18 കുട്ടികൾ ഞങ്ങൾ പരിശീലനത്തിൽ വന്നില്ല. 12 സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ IIT ഖരഗ്പൂർ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെ ഏറ്റവും ഈ 12 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിൽ 12 സ്ഥാപനങ്ങൾ 1ാം റാങ്ക് വാങ്ങിച്ചത് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ കുട്ടികളാണ്. കേരളത്തിലെ കുട്ടികളെ പറ്റി ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഈ സർഗാത്മകതയുടെ കാര്യത്തിൽ, ഈ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് മാതൃകയാവാൻ പോകുന്നത്. ഞാനൊന്നും അപ്പോൾ ഞാൻ കാണില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗ്യജാതകം കുറിക്കാൻ വന്നത്. ആർക്കിടെക്ചറിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറയുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തെ യങ് ആർക്കിടെക്ട്സ് ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസൈഡ് ദി വേ. അവരാണ് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ദി ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ ഈ നാഷണൽ കൺവെൻഷൻ റായ്പൂരിൽ വെച്ച് ചേർന്ന് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ കീനോട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ലീഡ് ദി വേ. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു വിഭാഗത്തുള്ള ഈ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആർക്കിടെക്ചർ, ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസൈഡ് അബൌട്ട് ദി വേ ദി ഇന്ത്യൻ ആർക്കിടെക്ചർ ഷുഡ് ഡെവലപ്പ് എന്ന് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞ ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സർഗാത്മകതയുടെ കാര്യത്തിൽ, ബാക്കിയുള്ള കഴിവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ബാക്കി ആരേക്കാളും മോശമല്ല. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീകുമാർ എന്നെ കാറിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ശ്രീകുമാറിനോട് പറയായിരുന്നു, അധ്യാപനം കൂടെ കേൾക്കാനാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ദിസ് ഈസ് എ ടൂൾ. നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ വരയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂള് മാത്രമാണ്. നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എങ്ങനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും? യു ഷുഡ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ്. നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ആശയമാണ് ഏറ്റവും മികച്ച ആശയമെന്ന് മറ്റേയാൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഭാഷയുള്ളൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ. ആ ഭാഷ നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തോട്, ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഗ്രാമറൊന്നും പ്രശ്നമല്ല, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ സ്ഫുടതയോടുകൂടി ഈ പ്ലാൻ്റെ ഈ ടൂള് ഒരു മൈനർ ടൂളാണ്. അതേപോലെ സ്ഫുടതയോടുകൂടി ഈ മേശക്കപ്പുറം ഇരിക്കുന്ന ആളെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ചുമതലയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നതോറും ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞ സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും നിങ്ങൾ സംവാദത്തിൻ്റെ ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകണം. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് എപ്പോഴും ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. ആ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വളർന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ചുമ്മാ വളച്ചൊരു കാര്യം ചെയ്യരുത്. വളയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂല വളയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ കെട്ടിടത്തിൽ കാണുന്ന ഓരോ കാര്യം വരയ്ക്കുമ്പോഴേ അതിനൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഒരു പടം കണ്ടിട്ട്, ഈ ഒരു ചിത്രം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഓർത്തു പോയത്, ഞാൻ 2ാം വർഷം തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുമ്പം ഒരു ആംഫി തിയേറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം ആംഫി തിയേറ്റർ എല്ലാവർക്കും ഇരുന്ന് സ്റ്റേജിൽ കാണുന്ന ആംഫി തിയേറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, നമ്മുടെ കനകക്കുന്നിലെ ഓപ്പൺ എയർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം ജയചന്ദ്രൻ സാറും മുരളി സാറും വരച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു രൂപരേഖ അത് പത്രത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊരു ആംഫി തിയേറ്ററിന് പ്രത്യേക ഷേപ്പുണ്ട്. സ്റ്റേജിലേക്ക് കൂർത്തിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പാണ്. ഈ ഷേപ്പാണ് ഒരു ആംഫി തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം സ്റ്റേജിൽ കാണാവുന്ന രീതിയിൽ, പരമാവധി ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന രീതിയിലൊരു ഷേപ്പാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു, അന്ന് ഞാൻ മൂഢനായ വിട്ടിയായൊരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. ഈ പത്രത്തിൽ പടം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് സാറേ കോപ്പി അടിയാണ്. കാരണം ബാക്കി എല്ലാ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ആംഫി തിയേറ്റർ ഈ ഷേപ്പിലാണിരുന്നത്. അതേപോലത്തെ ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ കോപ്പി അടിയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലായത്. പിൽക്കാലത്ത് 4ാം വർഷം 5ാം വർഷം വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കാലത്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ദിസ് ഈസ് ദി ഓൺലി ലോജിക്കൽ ഷേപ്പ്. നമ്മൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിലേക്കാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ അറിയാതെ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നു. എപ്പോഴും സഫലമായിട്ടൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത്, ഒരു സംവാദം നടക്കുന്നത് തമ്മിൽ കാണുമ്പോഴാണ്. അതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റേജിലേക്ക് എല്ലാ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന പറ്റുന്ന ഒരൊറ്റ ഷേപ്പേ ഉള്ളൂ. അത് ആംഫി തിയേറ്റർ ഷേപ്പ്. അങ്ങനെ വരാൻ കഴിയുള്ളൂ.
ഞാൻ വിചാരിച്ച പുസ്തകത്തിലെ ഏതോ ഒരു പടം കണ്ടിട്ട് അത് കോപ്പി അടിച്ചാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാനുള്ളൊരു മൂഢത്വം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ അത്ഭുതകരമായൊരു ജേണിക്ക് നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കണം. അത്ഭുതകരമായ ജേണിയാണ്. ഞാനിപ്പോഴും ഓർത്തെടുക്കുന്ന ചില സ്വകാര്യ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രായത്തിൽ പോലും എൻ്റെ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒഴുകിപ്പോകും. കാരണം ഒട്ടനവധി അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയ ഒരാളാണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷേ അവസരങ്ങൾ കിട്ടുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആദിവാസി സംഗമം ചെയ്യാനായിട്ട്, ലോകത്തിലെ ഈ സമാന വർത്തമാന കലചരിത്രത്തിലെ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള 15,000 ഈ സ്വന്തം ഭൂമിയിൽ നിന്നും അടിച്ചോടിക്കപ്പെട്ട 15,000 ഗോത്രവർഗ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഈ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി ഒരുക്കിയത് ഞാനാണ്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ പ്രായമുള്ള രക്ഷകർത്താക്കൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് തെഹ്രി ഡാം, അല്ലെങ്കിൽ നർമ്മദയിലെ ആന്തോളൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു സാമൂഹ്യ നിവർത്തന പ്രസ്ഥാനമുണ്ടായത് ആ അണക്കെട്ടിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരെ, കുറേ ആൾക്കാർ 7,000 6,000 കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിയപ്പോഴാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്ന മധ്യപ്രദേശ്, ഉത്തർപ്രദേശിൽ 15,000 കുടുംബങ്ങളെ എത്ര അർത്ഥപൂർണമാക്കി അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു നിയോഗമാണ്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സമാനമായിട്ടുള്ള നിയോഗം ഒരുപക്ഷെ ആർക്കും കിട്ടിക്കാണില്ല, കേരളത്തിൽ ആർക്കും കിട്ടിക്കാണില്ല. അത്രയും നിയോഗങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്തൊരു ആഹ്ലാദമുണ്ട്, കഷ്ടപ്പാടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ആഹാരമില്ലാത്ത, യഥാർത്ഥത്തിൽ ടോയ്ലറ്റുകളില്ലാത്തൊരു ഗോത്രഭൂമിയിൽ ഇത്രയും പരിചയമുള്ള ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റ് എങ്ങനെ താമസിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കും. എങ്ങനെ താമസിക്കും? ടോയ്ലറ്റ് ഇല്ല, അവിടെ ഒരു വൃത്തിയായിട്ടുള്ള ഇതില്ല, കുടിലുകളാണ്, ഗോത്രവർഗ കുടിലാണ്. ഞാനെപ്പോഴും പറയും, അവരെ അടുത്ത് കാണാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സംസാരിക്കും പറയും. ഇതൊരു വലിയ ഒരു വ്യവസായ കമ്പനിയാണ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പം ആദ്യത്തെ ഇവിടുത്തെ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇത് നടക്കില്ല. ഞാൻ പറയും, കമ്മ്യൂണിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇല്ലാതെ, ജനങ്ങളുമായിട്ട് തമ്മിൽ കാണാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇത്തരം കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയുന്നു പറയും. എനിക്ക് അപരിചിതമായിട്ടൊരു ഭൂമികയാണ്. ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഗോണ്ട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരുടെ ജീവിത രീതി തിരിച്ചറിയാതെ അവരുടെ പുനരധിവാസം ഞാൻ എങ്ങനെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യും, എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇല്ല നടക്കില്ല, കാരണം ഭയങ്കര നക്സലൈറ്റ് ഒരു ഏരിയയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, മധ്യപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശ് ബോർഡറൊക്കെ ഭരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സർക്കാരുകളല്ല, അതെല്ലാം ഭരിക്കുന്നത് റെഡ് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയും, ചുവന്ന ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നക്സലൈറ്റ് ഭരണമാണ് അവിടെയൊക്കെ. അവിടെ ഭരണകൂടം നിർജ്ജീവമാണ്. എന്നോട് കളക്ടർ പറഞ്ഞു, ഡോണ്ട് ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ആണ്, യു കനോട്ട് ഗോ ടു ദീസ് സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയാസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വീട്ടിൽ തിരിച്ചു പറയുന്നതിൻ്റെ ആ ഭാര്യ പോലും എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ പോവും, അവരെ കണ്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പോകുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഗോത്രവർഗ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വണ്ടി പോകാനൊക്കെ ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ഗോത്രവർഗ ഡ്രൈവർ എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറായി. ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനൊരു നല്ല മനോഹരമായിട്ടൊരു വീട് കാണുന്നു, ഓടൊക്കെ ഇട്ട്. നമ്മൾ ഈ പാവപ്പെട്ടവരുടെ ആദിവാസി സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ അട്ടപ്പാടിയിൽ നമ്മളുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന വീടാണ് കുടിൽ. അവരിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന ഇവിടെ നല്ല സൗകര്യമുള്ള ഓല മേഞ്ഞ നല്ല മൺവീടുകളിലാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത്. കാറ്റും വെളിച്ചവും തണുപ്പുമുള്ള ഓല വീടുകളിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആർക്കിടെക്റ്റുമാർ ചെന്നിട്ട് അവരെല്ലാം നശിപ്പിച്ച് കുറേ കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളും ഷീറ്റൊക്കെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും വയ്ക്കും. അവരതിനകത്ത് കാലികളെ താമസിപ്പിക്കും, അവർ വെളിയിൽ താമസിക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ ഇത്. ഞാനിങ്ങനെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നതിന് വലിയൊരു വ്യവസായ പ്രമുഖ, ഒരു പ്രായമുള്ളൊരു സ്ത്രീ, അവർ പറഞ്ഞു, വേറെ ആരോട് ശങ്കർ സംസാരിക്കേണ്ട, കമ്പനിയിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഭാഷ മനസ്സിലാവില്ല, നിങ്ങൾ നേരിട്ടൊരു ആർക്കിടെക്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോകണം, കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായിട്ട് പ്രതികരിക്കണം, കമ്മ്യൂണിറ്റി ജീവിത രീതി അറിയണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഭാഷയാണല്ലോ അവർ സംസാരിക്കുന്നത്, എത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനുള്ള പ്രത്യേക എന്ത് ചിലവുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ നിർവഹിക്കാമെന്ന് പറയുന്നൊരു ലേഡി ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് വെച്ചിട്ട്. ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ അവരുടെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് അവിടെ ചെല്ലുകയാണ്. ഒരു സപ്പോർട്ടും ഇല്ല. ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നക്സലൈറ്റ് ഭൂമിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഞാൻ ജീപ്പിൽ പോയിട്ട് ആദ്യമായിട്ടൊരു വീട്ടിൽ കയറുമ്പം ഞാൻ നോക്കുകയാണ് അവരെങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു മുറിയൊക്കെ ഉള്ളത്. ഞാൻ നോക്കിയപ്പം ഫസ്റ്റ് മുറി ചെന്നപ്പം ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരാൾ, ഒരു മൃഗവും ഒരു ആട്, പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ ഒരു ആടും കൂടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരു കയറ്റ് കട്ടലിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ്, കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുകയാണ്. സ്നോറിങ് അവേ ടു ഗ്ലോറി, കൂർക്കം വലിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ്. ഒരു മനുഷ്യനും മൃഗവും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ കിടക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ സാംസ്കാരികമായിട്ട് നമുക്കൊരു വല്ലാത്തൊരു തിരിച്ചറിവായിരുന്നു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ക്യാ ഒരാ, എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഉള്ള ഈ മുറി ഹിന്ദിയിൽ ഞാൻ അയാളുടെ ഡ്രൈവറിനെ വിളിച്ചു, ക്യാ ഒരാ എന്ന്. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇവിടുത്തെ കഷ്ടമാണ്, എന്താണ് അവരുടെ വീടുകൾ മൃഗങ്ങൾക്കൊരു മുറിയുണ്ട് എന്നൊരു അടുത്ത മുറിയിൽ കാണിച്ചു തന്നപ്പം ഒരു പശുവും കിടാവും അതിനകത്ത് ശാന്തമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ്. ഇതെൻ്റെ ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിൻ്റെ മനസ്സിനകത്തൊരു തിരിച്ചറിവാണ്. അവരുടെ വീട് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിനകത്ത് മൃഗങ്ങൾക്ക് ഒരു മുറി വേണം എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ്. ഇത് കടലാസിൽ കിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷെ ഭൂമികയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരെ കാണുമ്പോൾ മാത്രം തിരിച്ചറിയുന്ന കാര്യമാണ്. അവസാനം ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഷർട്ടില്ലാതെ ഈ കയ്യിൽ തോക്കുള്ള ബുള്ളറ്റ് മാലകളിടുന്ന നക്സലൈറ്റ് ലീഡേഴ്സാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻട്രാക്ഷൻ. എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിഞ്ഞുകൂടാ.
ഒരു ദ്വിഭാഷിയുണ്ട്. എൻ്റെ ഡ്രൈവർ, മറ്റേ ട്രൈബൽ ഡ്രൈവർ, അയാളാണ് ദ്വിഭാഷിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. മുറി ഹിന്ദിയിൽ ഞാൻ പറയും, കറക്റ്റ് ഹിന്ദിയിൽ അയാൾ പറയും. അപ്പം ആയിരക്കണക്കിന് പാവപ്പെട്ടവർ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ പദ്ധതി എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കും? ഞാൻ തറയിൽ വരച്ചു, ഇതാണ് മുറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആദ്യം വരച്ചിട്ടൊരു മോഡൽ കൊണ്ടുപോയി അത് വെച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. യഹാം സോനേക്ക ജഗാഹേ, ഇത് കിടക്കാനുള്ള, കുളിക്കാനുള്ള, നഹാനാക്ക ജഹാഹേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉള്ള മുറി ഹിന്ദിയിൽ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതാണ് കുളിക്കാനുള്ള സ്ഥലം, ഇത് കിടക്കാനുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയും. ഉടനെ ഒരു നക്സലൈറ്റ് ലീഡർ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എണീറ്റ് ചോദിച്ചു, അമാരെ ജാൻവറോങ്കിലെ ജഗ കഹാ ഹേ, ഞങ്ങളുടെ മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് പറയും. ഞാൻ പറഞ്ഞു യഹാ ഹേ, നിങ്ങൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ദിൽസേ കർണപ്പടയുക, നിങ്ങൾ മനസാക്ഷിയുടെ പാഷനായിട്ട് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു യഹാ ഹേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ മോഡൽ എടുത്ത് തിരിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനകത്തൊരു പശുക്കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പശുവിൻ്റെ ഒരു കൊച്ചു മോഡൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ നിമിഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാന്ത്രിക നിമിഷമായിരുന്നു. ആ നിമിഷം ഞാൻ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, അവർക്ക് വേണ്ടി മരണത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ശ്മശാന ഭൂമി ഉൾപ്പെടെ അവർക്ക് കറ്റ മെതിക്കാനുള്ള സ്ഥലം, കറ്റ വയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥലം, വീടുകളല്ല വെച്ചത്, ഞാൻ ജീവിതങ്ങളാണ് വെച്ചത്. 15,000 വീടുകളല്ല വെച്ച സുഹൃത്തുക്കളെ. 15,000 വീടുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ നിയോഗിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട ചന്തകൾ, അവർക്ക് വേണ്ട അംഗൻവാടികൾ, അവർക്ക് വേണ്ട പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ ഉൾപ്പെടെ സമാനതകളില്ലാത്ത, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു ആദിവാസി സങ്കേതമാണ് അവിടെ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തത്. അവിടെ ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള, കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉൾപ്പെടെ, കറ്റ മെതിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉൾപ്പെടെ. അവർക്ക് വാട്ടർ സ്കേഴ്സ് ഏരിയ, ഒറ്റ തുള്ളി വെള്ളമില്ല. അവിടെ ഞാൻ 7 ഏക്കർ വലുതായിട്ട് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ്, നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകണം, സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയർ ഒക്കെ പഠിക്കും, സസ്റ്റൈനബിൾ ബിൽഡിംഗ് പ്രാക്ടീസസ്, റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് 7 ഏക്കറുള്ള ഒരു വലിയ കുളമുണ്ടായി. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഉദ്ഘാടനത്തിൻ്റെ സമയമായി. ഉദ്ഘാടന സമയത്ത് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗ് വന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു, കടന്നുപോയി. വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ വന്ന് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർ അപ്പം നിഷ്പ്രഭരായി പോകും. പെരുന്തച്ഛൻ്റെ വലിയൊരു ദുഃഖമാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ വീടുകൾ വയ്ക്കും, പക്ഷേ പാലുകാച്ചിൻ്റെ സമയത്ത് യു ബി ചെക്ക്ഡ് ഔട്ട്. നിങ്ങളുടെ ജോലി തീർന്ന് നിങ്ങൾ മാറേണ്ടി വരും. അതൊരു വലിയൊരു പെരുന്തച്ഛൻ്റെ ഒരു നിതാന്തമായ ഒരു ദുഃഖമാണ്. നമ്മൾ സ്നേഹത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വീടുകളുടെ പാലുകാച്ചിൻ്റെ സമയത്ത് ആർക്കിടെക്റ്റ് ആരുമല്ലാതായി പോകും. ഒരു പേഴ്സണൽ ദുഃഖമാണ്. അത് കാര്യമില്ല. നമ്മളുടെ കാര്യം വിശ്വാസ്യതയോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും വിശ്വാസ്യതയോടെ ചെയ്ത് തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനകത്ത് മറ്റ് പല ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഈ പ്രധാനമന്ത്രി ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ ആരോട് നിങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കണമെന്നോ, കുറച്ച് മാറി നിൽക്കണമെന്നോ. അപ്പോൾ എന്നോട് മാറി നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് കണ്ട് എല്ലാം തിരിച്ചു വരികയാണ്. അപ്പം ഞാൻ എന്താണ്, ഹ്യൂമിലിറ്റി പ്രിവെൻറ്റ്സ് മീ ഫ്രം നറേറ്റിംഗ് എ ഫ്യൂ ഇൻസിഡൻസ്. എൻ്റെ പേരെഴുതി വെച്ച ഒരുപാട് വീട്ടുപേരുകളും ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വളരെ ചുരുക്കം വാക്കുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. എൻ്റെ പേരുള്ള വീട്ടുപേര് വെച്ചിട്ടുള്ള അത്രയും വളരെ സജീവമായിട്ട് ജനങ്ങളുമായിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ടാണ് ആ വീടുകൾ ചെയ്തത്. അവർക്കെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് എല്ലാ വീട്ടിൽ നിന്ന് പേടയൊക്കെ തരുന്നൊക്കെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി അറിയാം. പേട തരാം, അത് തരും, പാനി. ഇത് കുടിക്കാതെ ഒക്കില്ല. ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുടിച്ച് പേടയിൽ നിന്ന് കഴിച്ച് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ സാർ ഇനിയും പോകാം. കാരണം അടുത്ത എനിക്കൊരു താമസിക്കാൻ പറ്റിയൊരു മുറിയുള്ളത് 18 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ്. രേണുക്കൂട്ട് എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, 18 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് ഇനി സാറിന് പോകാമെന്ന് പറയും. സന്ധ്യയായി കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. ഞാൻ വഴിയിൽ ഗ്രാമീണ വഴിത്താരയില്ല, നടന്ന് കുറേ ദൂരം പോയിട്ട് ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് നോക്കി. എന്നോട് പറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. ദ ഹോൾ മൗണ്ടൻ വാസ് ലിറ്റ് വിത്ത് ദിയാസ്. ദ ഹോൾ മൗണ്ടൻ, അത് മുഴുവൻ ചെരാതുകളും കൊണ്ട്. ദിയ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് വിളക്കിന്, അല്ല ഹിന്ദിയിൽ പറയുന്നത് വിളക്കിന് ദിയ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ നിങ്ങളൊരു സിനിമയിൽ ഒരു യാത്ര എന്നൊരു സിനിമയാണെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മയിരിക്കുന്നത്. ഈ മമ്മൂട്ടി ജയിലിനകത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് ശോഭനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്ന സീനുണ്ട്. ഈ മലയിൽ മുഴുവൻ ചെരാതുകൾ കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അവർ പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് എ ലൈറ്റ് സല്യൂട്ട് യു. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് കൈപിടിച്ച ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിനോടുള്ള അഭിവാദ്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു തോന്നിയാക്ഷരങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ചിതറിയുള്ള ഈ വിളക്കുകൾ കത്തിച്ചാണ് അവരെന്നോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഇത്തരമൊരു അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ബാക്കി ആരുടെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടും? ഇത്രയും ഉള്ള അനുഭവം ബാക്കി ആരുടെ ജീവിതത്തിലും കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഒരു ആർക്കിടെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുല്യമായൊരു യാത്രയാണ് നിങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നത്. അത് അർത്ഥപൂർണ്ണമാക്കണം. അർത്ഥപൂർണ്ണമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹവുമായിട്ട് പ്രതികരിക്കണം. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്, കൾച്ചറൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ 4 തരം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറയാം, അവസരങ്ങളെ പറ്റി പറയാം. കൾച്ചറൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, തൃശ്ശൂർ നിങ്ങൾ പണി ചെയ്യുന്നു. തൃശ്ശൂർ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമാണ്. തൃശ്ശൂരിന് തലവരെയുണ്ട്. അതിനെ മറന്ന് നിങ്ങൾ നിൽക്കരുത്. അതിനെ മറന്ന് ആര് വന്നാലും
അതിന് അനുരൂപമായിട്ടുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണ രീതികളിലേക്ക് നമുക്കൊരു സാംസ്കാരിക തനിമയുണ്ട്, നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയുണ്ട്. അതിനെ വിട്ടുള്ള നമുക്ക് വേണ്ട, ആർക്കിടെക്ചർ വേണ്ട എന്നുള്ള നിങ്ങൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കാലമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. ഗേറ്റിനപ്പുറം പണ്ട് തൃശ്ശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് തൊട്ടടുത്ത് പണ്ട് ഞാനൊരു വീട് വെച്ച ഒരു കവി പാടിയിട്ടുണ്ട്, KG ശങ്കരപ്പിള്ള. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പണ്ട് ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് 1976 അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് ബംഗാൾ എന്നൊരു കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഗേറ്റിനപ്പുറം നിൽക്കുന്നവൻ പട്ടിയാണോ പോസ്റ്റ്മാനാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ട വിവേകം നമ്മൾ കാണിക്കണമെന്ന്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കാര്യമാണ്. നമ്മൾ കൾച്ചറലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലെഗസിയെ ഈ വികലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യവും ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല രാജ്യങ്ങളിലും പോകാനുള്ള ഇത് കാണും. ജപ്പാനിൽ പോകാനുള്ള ഇതുണ്ട്. ജപ്പാൻ്റെ ഒരു സാംസ്കാരിക തനിമ നിങ്ങൾ വായിച്ചെടുക്കണം. അവരുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതി, അവരുടെ ആഹാര രീതി, അവരുടെ ആർക്കിടെക്ചർ. കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടാണ് പല കെട്ടിടങ്ങളും. ടാക്കിയോ ആൻഡോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വായിക്കും. ലോകത്തിലെ ആചാര്യന്മാരാണ്. അവരുടെ ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ധ്യാനാത്മകത. എങ്ങനെ ഒരു ദേവാലയത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കയറുമ്പം ഭക്തി എങ്ങനെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ഇതിൽ കൂടെ പുണ്യത്തിലൂടെ പ്രസരിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതുപോലെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഒരു മെഡിറ്റേറ്റീവ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സ്പേസസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ഈ കോൺക്രീറ്റ് മന്ദിരങ്ങളിലാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് വളരെ അപൂർവമാണ്. അവരൊരിക്കലും സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാറുന്നില്ല. സോഷ്യൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ഇത്രയും അവസരങ്ങൾ, ഇത്രയും സോഷ്യൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രാജ്യത്ത് ഇല്ലായ്മയുടെയും വല്ലായ്മയുടെയും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പം ഇത്രയും അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ ദുരന്തത്തിൻ്റെ കാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാണ്. തകരാതെ പോയ ഏക സെക്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സെക്ടർ മാത്രമായിരുന്നു. ആളുകൾ വീട് വെച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ആളുകൾ കെട്ടിടങ്ങൾ കെട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ പരിസരത്ത് കെട്ടിടങ്ങൾ കെട്ടുക, ആ കെട്ടിടങ്ങൾ കെട്ടിടത്തോളം വീടുകൾ വെക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആർക്കിടെക്ചറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒട്ടേറെ സാധ്യതകളുണ്ട്. പുതിയൊരു പ്രതിഭാസം വരികയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഒരു സ്വപ്നഭൂമിയിലാണ്. സ്വപ്നഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അർബനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നഗരവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസമുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ ഗ്രാമങ്ങൾ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു 10-20 വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തെ ഗ്രാമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതെ ലോകം മുഴുവൻ ഒരു അർബനൈസ്ഡ് എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ അർബനായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്കിപ്പം ചില ജീവിതത്തിൻ്റെ പുറമ്പോക്കുകൾ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ചില പുറമ്പോക്കുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾ നഗരത്തിനും ഗ്രാമത്തിനും ഇടയിലുള്ളൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. ഞങ്ങളത് പറയുന്ന ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഏരിയ എന്നുള്ളത്. അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. തൃശ്ശൂരായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വെള്ളാനിക്കരയിലോ മണ്ണൂത്തിയിലോ അതിനപ്പുറമുള്ള പാലക്കാട്ട് പോകുന്ന റൂട്ടിലേക്കൊക്കെ അങ്ങനത്തെ പെരിഫറൽ ഏരിയാസിലാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് അത്യത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് തരും എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ചെറിയൊരു നഗരത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു. ഇപ്പം നഗരങ്ങളില്ലല്ലോ, വാതിലുകളില്ലല്ലോ. ലോകത്തെല്ലാം ഒറ്റ തറവാടായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ചില അതിർത്തികളെല്ലാം മായ്ക്കപ്പെട്ടു. അപ്പം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷണൽ ഏരിയാസാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അതുല്യമായ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഭംഗിന്തരേണ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. അങ്ങനെ നിങ്ങളെ രക്ഷകർത്താക്കൾ ആശങ്കപ്പെടരുത്. ഈ IAS പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. കാരണം IAS ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ബോധ്യമല്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഞാൻ പോവില്ല. ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലായിടത്തും പല ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സമിതികളിലൊക്കെ അംഗമായിട്ടുള്ള ഞാൻ IAS കോളേജിൽ എന്താണ് വന്നത് എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ഒരു വർഷം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു 100 വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഇൻവൊക്കേഷൻ അഡ്രസ്സിന് വേണ്ടി എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്. 100 വിദ്യാലയങ്ങൾ. ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒരു 2-3 വിദ്യാലയത്തിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വരാറുള്ളൂ. ഇത്തവണ ഷംസുദ്ദീൻ എന്നെ ഈ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രത്യക്ഷമായ കാരണമുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ സീനിയറായിട്ട് പഠിച്ച ശ്രീ ബേബി കെ പോൾ അധ്യാപക ഇവിടുത്തെ ഡിസൈൻ ആർക്കിടെക്ട് തുടങ്ങുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അധ്യാപകനായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ വിളിച്ചത് നിങ്ങൾ കോഴ്സ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞൊരു 4-5 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാണ്. അപ്പം ആ 5 ആഴ്ച കൊണ്ട് ചെയ്ത ചില വർക്കുകൾ ഈ മേശപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിരുന്നു. ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. ഞാൻ ലോകത്തിൽ പലയിടത്തും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, പല വിദേശ സർവകലാശാലകളിലും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതകരമായി ഞെട്ടിപ്പോയി. അതിന് ക്രിയേറ്റീവ് ഒരു 4 ആഴ്ചയോ 5 ആഴ്ചയോ കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരെങ്ങനെയാണ് രൂപങ്ങളെ കാണുന്നതെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അത്യത്ഭുതകരമായ അറിവായിരുന്നു. അതൊന്ന്. പിന്നീട് 2-3 തവണ ഞാൻ ഈ IAS വരാൻ തന്നെ അതിനേക്കാളും എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് ഇരുന്ന ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, ഇവിടെ പഠിച്ചൊരു കുട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞ് IIT റൂർക്കിയിലും അവിടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് പോയൊരു കുട്ടി. ഈ കുട്ടി എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം? ഈ കുട്ടി അരുൺ അജിത്ത് എന്ന പേരായ ഈ കുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിന് വന്നു. ഞാൻ സത്യം പറയണേ, ഞാൻ പറയട്ടെ, അങ്ങനത്തെ SPA ഡൽഹി തൊട്ട്
തിരുവനന്തപുരം കോളേജിലെ കുട്ടികൾ വരെ വൈവിധ്യമാർത്തുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വരുന്ന ഒരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിന് അവസരം കൊടുക്കുന്നൊരു സ്ഥാപനമാണ്. നമ്മൾ 2000 പേരിൽ 15 പേരെ മാത്രമാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഈ 15 പേര് മിടുക്കരായിട്ടുള്ളത്. ഈ അരുണജിത്ത് ഒന്ന് പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ സ്ട്രെങ്ത്, നേരത്തെ വരച്ച വടപ്പിൻ്റെയൊക്കെ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് ആ കുട്ടി വന്നു. ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയട്ടെ, ഞാൻ അരുണജിത്തിനെ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന കാര്യം, ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ വന്ന് പാസ്സാവുന്ന രീതിയിലാണ് അരുണജിത്തിനെ ഓർക്കുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ, അരുണജിത്ത് ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അത് വളരെ ഒരു എന്നെപ്പോലുള്ള ഒരാൾക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അത് എന്താണ് തെളിയിക്കുന്നതെന്നറിയാം, അധ്യാപന ഒരു പാരമ്പര്യം കൂടിയാണ്. ഏറ്റവും മികച്ച അധ്യാപകർ, ഇപ്പം ജെഫ് ആന്റണിയുടെ ഡിസൈൻ ചെയർ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ജെഫ് ആന്റണി എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ജനിച്ചത് ആഫ്രിക്കയിലാണ്. ആഫ്രിക്കയിലെ അന്ന് ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്താണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത്. ആ രാജ്യത്തെ തലസ്ഥാനം മാറ്റുവാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കുന്നു. ടാൻസാനിയയുടെ അന്നത്തെ തലസ്ഥാനം ഡാറസലാമായിരുന്നു. പിന്നീട് പല കാരണങ്ങളാലും ഡാറസലാം മാറ്റി ഡൊഡോമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നഗരത്തിലേക്ക് ഈ തലസ്ഥാന നഗരം മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ സ്വന്തം ജെഫ് ആന്റണി ആയിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി. വളരെ ചെറുപ്പകാലത്ത്, ജെഫ് ആന്റണിക്ക് അന്ന് 30 വയസ്സ് പോലും ഇല്ല, ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റിയിലെ ആർക്കിടെക്റ്റായിട്ട് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം ജെഫ് ആന്റണിയായിരുന്നു. ഇത്രയും പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള, ഇത്രയും നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരുകാരാകുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയില്ല, ഇത്രയും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള ജെഫ് ആന്റണിയെ പോലുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ചെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഷംസുദ്ദീനെ എനിക്കറിയാം. ഷംസുദ്ദീൻ ഒരുപാട് കോളേജുകളിലെ ഒട്ടനവധി കോളേജുകൾ, ആർക്കിടെക്ചർ കോളേജ് വളർത്തിയ ഒരാളാണ് ഷംസുദ്ദീൻ. എൻ്റെ ജൂനിയറാണെങ്കിലും വളർത്തിയ ഒരാളാണ് ഷംസുദ്ദീൻ്റെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യം എനിക്കറിയാം. അധ്യാപകരെ പറ്റി എനിക്ക് കുറച്ച് അധ്യാപകരെ പറ്റി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. അധ്യാപന പാരമ്പര്യം വളരെ പ്രധാനമാണ്. കുട്ടികൾ വളരെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു, അത് പ്രധാനമാണ്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളും അധ്യാപകരും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരിതാണ് നിങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒന്നും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ കഠിനമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യണം. ആർക്കിടെക്ചർ ഈസ് നോട്ട് എ ഈസി ജേർണി. കഷ്ടപ്പെടണം. കഷ്ടപ്പെടുന്നവനെ നമ്മൾ പണ്ട് അബ്രഹാം ലിങ്കണിൻ്റെ കഥ തൊട്ട് ഈ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ കഥ വരെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? കഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ കഷ്ടപ്പെടണം. കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ ജീവിതത്തിലൊരു വിജയത്തിലേക്ക് പോകാനൊക്കെയുള്ളൂ. കഷ്ടപ്പെടണം. കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയമാവും. അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജേർണി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, ബാക്കിയുള്ളവർ ഉറങ്ങുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള കുട്ടികൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിലും മെക്കാനിക്കലിലും ബാക്കി ഇലക്ട്രിക്കലും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷനിലുമുള്ള ആൾക്കാർ ഉറങ്ങുമ്പം നിങ്ങൾ ഉണർന്നിരിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, മറ്റാർക്കും കിട്ടാത്ത സൗഭാഗ്യത്തിൻ്റെ, സന്തോഷത്തിൻ്റെ, സമാധാനത്തിൻ്റെ ലോകവിജയങ്ങളുടെ ഒരു ലോകത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കടന്നു പോകുന്നത്. ഇത് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. യു ആർ ദി ചോസൺ വൺ. നിങ്ങളാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ. നിങ്ങളാണ് ലോകം നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത്. എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ട് ദേ മേക്ക് ദി വേൾഡ്. ദി മേക്ക് ദി വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായ ധാരണയോടാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ബാക്കിയെല്ലാം ദൈവം തരുന്നതല്ലേ. പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി അതൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെയാണ്. മനുഷ്യനിർമ്മിത പ്രകൃതി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആർക്കിടെക്റ്റും എഞ്ചിനീയർമാരുമാണ്. അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം, സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്വം, സാംസ്കാരിക ഉത്തരവാദിത്വം ഒക്കെ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വലിയൊരു അവസരം കിട്ടുന്ന ഒരു മേഖലയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത്. സാമ്പത്തിക അവസരങ്ങളെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ആശങ്ക, പ്രത്യേക രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് ഇത്രയും സാമ്പത്തിക സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു മേഖലയും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നിങ്ങളോട് കണക്കുകൾ പറയാം. പക്ഷേ എന്നാലും ഇത്രയും സാമ്പത്തിക സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയിൽ കേരളത്തിലെ പ്രവൃത്തിയിൽ ഇല്ല എന്ന്. പിന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കാര്യമാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എത്ര പൈസ ഉണ്ടാക്കാം, നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള IT എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെക്കാൾ ഇരട്ടി പൈസ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഒന്നും വേണ്ട. വഴി നീണ്ടതാണ്, കഠിനാധ്വാനം വേണം, സർഗാത്മകത നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. സർഗാത്മകത ഹാർഡ് വർക്കിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അല്ലാതെ ആരും ഈ എല്ലാ കഴിവുമായിട്ട് ജനിച്ചു വളർന്നവരല്ല. നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒട്ടും കാര്യമില്ല. ഞാൻ വരയ്ക്കാനോ ചിന്തിക്കാനോ സ്വപ്നം കാണാനോ ഭാവന കാണാനോ ഒന്നും വലിയ കഴിവുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. ഐ എം ടെലിങ് അഗെയിൻ, ഇഫ് ഐ ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ്. സാധാരണ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച്, സാധാരണ ഒരു പരിസരത്ത് ജനിച്ച്, ഒട്ടും കഴിവില്ലാത്ത, ആർക്കിടെക്ചറിനെ പറ്റി ഒട്ടും കഴിവില്ലാത്ത ഒരാൾ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഒരു മികവിൻ്റെ രീതിയിലേക്ക് വരാമെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മവിശ്വാസത്തോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ അതിന് 100 ഇരട്ടി ഭംഗിയായിട്ട് രാജ്യത്തിനെ സെർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ആത്മവിശ്വാസം മാത്രം മതി, കഠിനപ്രയത്നം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ശോഭനമായിട്ടുള്ളൊരു ഭാവി ഉണ്ടാവട്ടെ. എന്ത് കാര്യത്തിനും രക്ഷകർത്താക്കളോട് പറയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിലും, എന്ത് കാര്യത്തിനകത്ത് പതറിച്ചയുണ്ടെങ്കിലും കോളേജിൻ്റെ കൂടെ ഞാനുമുണ്ട്.
വഴി നടന്ന ഒരു അനുഭവ സാക്ഷ്യമുണ്ട്. ഇത്രയും ഈ പണ്ട് ഈ പിക്കാസോ പറഞ്ഞിട്ടൊരു വാക്കുണ്ട്, ഈ പാബ്ലോ പിക്കാസോ ചിത്രകാരനായിട്ട്. അതേപോലെ ആദ്യം നടക്കുന്നവൻ കല്ലും മുള്ളും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നവനാണ്. ആ കല്ലും മുള്ളും ഒക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങി നടന്ന ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിൽ, എൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിൽ, എൻ്റെ കരിയറിലെ എന്ത് സക്സസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഈ പത്മശ്രീ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ്റെ പടവുകൾ കയറിയപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു, ഇങ്ങ് തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഈ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി തിരുവനന്തപുരത്ത് ജോലി ചെയ്യുകയും രാജ്യത്താകമാനം ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന എന്നെ അവരെങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് അത്ഭുത അതിരേകത്തോടെ ഞാൻ അവർക്കുണ്ടായി. എൻ്റെ കുട്ടികളെ പണ്ട് ആൾക്കാർ പറയുന്ന പോലെ ആക്ഷൻ ഈസ് ദൈ ഡ്യൂട്ടി, ട്രൂത്ത് ഈസ് നോട്ട് ദെയർ കൺസേൺ. പത്മശ്രീ എന്ന് പറയുന്നൊരു എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ സന്തോഷമായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഈ തളരുന്ന വഴികളിൽ ഒരു പൊതിച്ചോറ് വെച്ച് ആരെങ്കിലും തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷമാണ്. നമുക്ക് വിശപ്പുള്ള ഒരാൾക്ക് പൊതിച്ചോറ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ആശ്വാസമാണ്. പാതയം എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ. പാതയം കിട്ടിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു എനിക്ക് ആദ്യം. ഇത്രയും ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് സ്വൈര്യമില്ലാത്ത ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ. ആ പ്രതിസന്ധികളുടെ ഇടയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പൊതിച്ചോറായിരുന്നു പത്മശ്രീ. ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയട്ടെ, എനിക്ക് ആ പടി കയറാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പലർക്കും ഇത്തരം വിജയങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നടന്നു കയറാമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസത്തോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അവസാനമേ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ വളരെ ദൂരെ നിന്നാണ് വരുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തിന് അതിരാവിലെ തിരിച്ച് ഇപ്പം എനിക്ക് ഉടനെ 2:30 തിരിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മടങ്ങുകയും വേണം. ഈ സമയം വളരെ സഫലമായിട്ടുള്ള രക്ഷകർത്താക്കളുടെ ആശങ്ക മാച്ചുകളെ ഇന്നോട്ട് സന്തോഷഭരിതരായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അവർക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഒരു ഇടവരുത്തും, പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കാം. നിങ്ങൾ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഭാവിയിൽ വലിയ ആർക്കിടെക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, ഈ പ്രായം കൂടിയ ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ. ഒറ്റ കാര്യവും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, നിങ്ങളോട് തിരിച്ചാവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങൾ വലിയ വലിയ ആർക്കിടെക്റ്റായിട്ട് മാറുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരു അമേരിക്കയിലെ പ്രമുഖ ആർക്കിടെക്റ്റുണ്ട്, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പ്രമുഖ കൊളംബിയ സ്കൂൾ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ പ്രൊഫസർമാരൊക്കെ, വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ പലരും എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്ത് എൻ്റെ കൂടെ വന്ന ആൾക്കാരാണ്, എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും നിങ്ങളെ ഒരു കമ്പാരിസണൊന്നും നിങ്ങളെ ഇത് ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി സത്യസന്ധമായിട്ട് നീതി ആയിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗം, അതല്ല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാം എത്താപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഡൊമൈൻ ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് പീസാണ് സ്വർഗം. സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിങ്ങൾക്ക് സുഗമമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ, നിങ്ങൾ വലിയ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ 10% ആൾക്കാർ ഈ രാജ്യത്ത് ഒന്നുമില്ലാത്തവർ, പാവപ്പെട്ടവർ, അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ആർക്കിടെക്ചറൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ, നല്ലൊരു വീട്, കാറ്റ് വീഴുന്ന വീട്, വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന വീട്, 300 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ പണിയുന്ന വീടുകൾ, അവർക്കും ഒരു വീടുണ്ടാവട്ടെ. അവർക്ക് വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും യാതൊരു ലാഭേച്ഛയുമില്ലാതെ അവരുടെ കൈപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for your very motivational words. Next, I invite our Secretary, Uma N.K., to provide a token of honor for our honorable guest. We request Shankar sir to kindly receive the memento. Thank you, Shankar sir. Thank you, Uma sir. As we come across the end of the official ceremony, we would like to invite our Vice Principal, Architect Vinitha P.S., to provide the vote of thanks. Honorable Chief Guest Padma Shri Dr. G. Shankar, Vice President of IAS Education City Mr. Abdul Rashid KP, Secretary Mr. Uma NK, Principal of IAS College of Architecture K.A. Shamsuddin, Principal of IAS Public School Ms. Sujata Harimohan, Academic Head Professor Rajesh Anthony, Design Chair Professor Jeff Anthony,
PTMA representatives Mr. Vijay Kumar, Dr. S. Naushad, Sajid Koilot, teachers, parents, staff, and my dear students. It's my privilege to propose a vote of thanks on this occasion. A big thank you to Padma Shri Dr. G. Shankar for accepting our invitation and coming over here to give insights to the new ones who are stepping into the new field of architecture. You know, he has come all the way from Trivandrum accepting our invitation. You all should remember this day because you, in the first day of your B.Arch, you got none other than Dr. G. Shankar as our chief guest. We are all inspired by your simple and great words. Now I take this opportunity to thank our Vice President Abdul Rashid KP, who presided over the function. You have portrayed a detailed picture of what an architecture course is and what ISCA means IS College of Architecture offers to the students. Now I would like to express my gratitude to Mr. Umma NK for always providing encouragement and support to our architecture college. Thanks for being here with us today. Now I extend my sincere thanks to our principal architect K. Shamsuddin sir for providing his guidance and support to us for organizing this event. Now I wish to thank Ms. Sujata Harimohan for such an energetic speech and have given such a valuable advice to you. I am also inspired by her great words. Now I would like to thank Rajesh Anani sir and Jeff Anani sir for giving a wonderful speech. Our Rajesh sir has given an overall picture about 5 years and after the course, and even Jeff sir has given a good picture of what architecture and the profession is. A special thanks to our PTMA representatives, Mr. Vijay Kumar, Dr. S. Naushad and Mr. Sajid Koilot for such a wonderful speech, and we are really proud by hearing your great words that you are all satisfied. Thank you, sir. Now it's time to thank our in-house team. Now I wish to thank Assistant Professor Alina for all her efforts in coordinating the event as S1S2 staff advisor. My sincere thanks to Associate Professor Shalabha TG for giving timely advice to faculty members, Assistant Professor Srigama for all the venue arrangements, Assistant Professor Shabna for arranging a wonderful exhibition with students' work, Assistant Professor Ann Thomas for guiding our Master of Ceremonies, Assistant Professor Asha Krishnan and Amala Salipur for doing registration formalities wonderfully, Assistant Professor Shruti for supporting and helping everyone, Assistant Professor Shamim for arranging food, and also Architect Maria Simon and Architect Prithvijit for joining our team and supporting in coordinating the event. So words are not enough to thank our administrative staff, Ms. Sindhu Shaju, who has been there since the inception of the college, Ms. Shegupta, Mr. Nirmal James, Mr. Manoj, and Ms. Vanaja for supporting all our needs and giving timely service. Our Master of Ceremony, Ms. Agnes and Ms. Anaga of S3 have done their best in keeping the program alive. Our student volunteers have extended their support for making the event best. A big thanks to Lit Sonic for light and sound and Ms. Rajani for providing the food. Last but not the least, the new students and parents, thanks a lot for selecting ISCA and entrusting us with your ambitions. Wish you all the very best for a brilliant architecture career. Thank you. Thank you, ma'am. I request everybody to raise for the national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता
पंजाब सिंध गुजरात मराठा गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you. Everyone please be seated. As we come to the end of the official ceremony, we thank each and everyone who all gathered here today. First year students and parents, kindly be seated. We will be beginning with our informal orientation shortly in 10 minutes. Thank you, sir.
Next, we invite our Associate Professor and Academic Coordinator, Vinita P.S., to give a brief introduction about the world of architecture. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. വളരെ ഒരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ മതി. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാ പ്രമുഖന്മാരുടെയും എന്താണ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് കേട്ട് മടുത്തിരിക്കുമായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ മടുത്തല്ല, ഇനി ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ എന്താണെന്നല്ല, നമുക്ക് ഒരു ഇൻഫോർമൽ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷനാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു അക്കാഡമിക് സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പേരൻസിൻ്റെ കുട്ടികളും ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ ഇൻഫോർമലായ സെഷനാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റീനെയൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണം, അത്ര മാത്രം തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പം നൗ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു അക്കാഡമിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടു, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ, myself principal, vice principal and academic coordinator, then class coordinators അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ട്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഓരോ ക്ലാസ്സിനും അതാത് കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ സെമസ്റ്റർ ഒരു ക്ലാസ് ടീച്ചർ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ സ്കൂളിൽ? അതുപോലെ ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കൊരു ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും നേരിട്ട് പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ റൂമിലേക്ക് കയറി ചെല്ലില്ലല്ലോ, അല്ലേ? നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ട്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും ആദ്യം പോവുക. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് കോർഡിനേറ്റർ മുഖേനയായിരിക്കും നമ്മൾ പോവുക. പിന്നെ സബ്ജക്ട് ടീച്ചർ, നിങ്ങൾക്ക് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു ഘടനയാണ്, എന്നാലും മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ സബ്ജക്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ കോഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം ഒരു ടീച്ചർ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡിയോ എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? സ്റ്റുഡിയോ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുക. ഈ ആർക്കിടെക്ചർ ഡിസൈൻ സ്റ്റുഡിയോ ആണ്. ലെക്ചർ റൂം വേറെ. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ ടേബിളൊക്കെ നമ്മൾ വരയ്ക്കായിരിക്കും. ഇവിടെയൊക്കെ ഷീറ്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ? എക്സിബിഷനൊക്കെ ഇഷ്ടമായോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ, എക്സിബിഷൻ. അപ്പം ആ ഷീറ്റ്സൊക്കെ അതുപോലെയൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ വരയ്ക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യും, നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് ആണ് നമ്മളൊരു സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കാൻ 2, 3, 4 ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്. ഒരു ടീച്ചർ മാത്രമല്ല, നമ്മളെ തിയറിക്ക് മാത്രമായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ളവർക്കായിരിക്കും പല അഭിപ്രായങ്ങളുള്ള പല ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് ജസ്റ്റ് നാളെ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ വിശദമായിട്ട് കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരും. അപ്പം ഇത് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു അക്കാഡമിക് സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ഇനി ഫാക്കൽറ്റീൻ്റെ നമ്മുടെ ഒരു അക്കാഡമിക് സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പിന്നെ ഇതിന് പുറമെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫായിട്ട് സിന്ധു മിസ്സിനെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും. ഞങ്ങളെയൊക്കെ നിങ്ങളിപ്പോഴേ കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? സിന്ധു മിസ്സാണല്ലോ ഇവിടെ അഡ്മിഷനൊക്കെ എടുത്തത്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതേപോലെ ഷെഗുഫ്ത മിസ്സിന് അറിയുണ്ടാവും. പിന്നെ ലൈബ്രറിയൻ വനജ, പിന്നെ നമ്മുടെ മനോജേട്ടൻ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് അക്കാഡമിക്സിന് പുറമെ. ഇനി ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരും എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനെയും. ഓക്കെ, Teachers who inspire know that teaching is like cultivating garden, and those who have nothing to do with thorns must never attempt to gather flowers. Here we introduce ISCA faculties who teach us to cultivate success. First, we have our principal of IAS College of Architecture, architect K. Shamsuddin, who is accompanying the guest right now. We have our vice principal and academic coordinator, Vinita P.S. Our senior faculty, we have architect Rajesh Antony. And also, our senior faculty, we have architect Jeff Antony. Next, we have the associate professor, architect Shalaba T.G. Then architect Ginny Gobinath, associate professor. We have the visiting faculty, architect Brijesh,
Assistant Professor. We have Architect Sri Kumar, Assistant Professor. We have Architect Shabna, Assistant Professor, and also Architect Minna Daniel, Assistant Professor. Now we have Assistant Professor Shami Miss. Then Assistant Professor Amy B. Fair. Assistant Professor Alina Xavier. Assistant Professor Amla Sally Paul. Assistant Professor Maria Simon. Assistant Professor Prithvijit V.S. Nair. Assistant Anne Thomas. Assistant Professor Shruti. Assistant Professor Asha. Assistant Professor Regins P. Thomas. These are our faculty members working hand in hand to weave our future bright. Next, I request Assistant Professor Alina Ma'am onto the stage. A very good afternoon. As ma'am has mentioned earlier, I'll be your staff coordinator, that is class teacher. So myself Alina Sager. I'll just quickly introduce myself. So I completed my B.Arch from RIT Kottayam, and I done my Masters in Urban Planning from GC Thrissur, and I was working as Assistant Professor in PKM Engineering College for almost 2 years, and then I went to practice, and finally I am here to teach you guys. Okay, so I must say that when I joined here, the first thing the Vice Principal and the Principal allotted me was, the first duty was the student coordinator, to be the student S1, S2 student coordinator. So for 3 months, I joined here for almost 3 months. So the 3 months, actually, I must say that I have been waiting for you guys. So finally, I can see the 38 students here. So it's my pleasure to meet you guys. So once again, welcome to the college, Vista family. So this section actually it's about we will be discussing about the B.Arch components, like B.Arch code structure. Do you know how it is done? So എത്ര വർഷം എന്നൊക്കെ അറിയില്ലേ? ജനറൽ ആയിട്ട് അറിയില്ല എന്താണെന്നുള്ളത്. ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ളത് അറിയാം. എന്തൊക്കെയാ ബേസിക്സ് അറിയാവുന്നത്? So it will be helpful for me. ഫസ്റ്റ് ഇയർ മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ബേസിക് ഡിസൈൻ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ആർക്കിടെക്ചർ ഡിസൈൻ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ തിയറി ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. Have referred the syllabus, I guess. പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Okay, what's your name? Shiaz. Okay. So first of all, you have to be similar with the term Council of Architecture, because we all here are architects. So the architects actually, we have to get a license. Okay, so who initiates that? So the standard of education, what we teach, and the registration, the license for the license, as well as if after passing out you will be working, right? So the professional practice, there are certain rules and
regulations. So this is set by the Council of Architecture. So this term has to be similar. It's an important term actually. Okay. Now, as we know that there are 5 years, there is a 5-year course, and these 5 years actually divided into semester wise, so that you will be having 10 semesters. The first year is actually a combined semester, that is you will be having S1 and S2 as a year. The first 2 semesters will be combined together. So after 1 year you will be having your examination, university examination. Then from the 2nd to the 5th year, it's actually semester based. That is, after 6 months you will be having your university exams. Now, in the 8th semester, there is a practical training section. That is, the 6 months you will be going to an architect's firm, study what is happening there. Okay, now in the 9th semester, you will be having a dissertation part. That is actually a research part. If you have a interest, if you are interested in some related topics, you can do a research on that. Okay, that is the research part in the 9th semester. Then in the 10th semester, we will have the thesis. That is actually, he said that, what's your name again? Shiaz. Okay, so Shiaz said that there is architectural studios, basic design. Okay, so first year you will be having basic design, and then you will be having studios, as ma'am mentioned earlier, we call here it as studios. So for architects, you need to design something, right? You need to design a structure, isn't it? So for this final year, I call it as like, it has to be a dream project, because when you go outside, you might not be getting a chance to design a certain projects like skyscrapers or anything. Like, it's up to you, isn't it? So the thesis is actually a dream project. Whatever you like to design, you can design. It's up to you. You can select the site, you can select the data. Everything is up to you. So after studying all the 4 years of training, you will be 4 years of training, you have to do the 5th semester thesis by your own. Teachers will be guiding you. Okay, so that is about the general course structures. Now, the course components is actually, basically, it has a theory part, a design part, as well as lab. So the theory part, the design part is actually the studios that we have here, architectural design studios and allied design studios, as well as building materials and construction studios. Then labs are there, and in order to construct something, like if the project is design, the project is a residence, then you have to know everything, right? How the structure withstands, how it is related to the nature, who uses it. So you have to study about that. So that all will be done in the lecture part. That is, you will be having the design and theory of structures, humanities, environment studies, etc. So these are the 3 basic components of a basic architecture structure. To withstand that, you have case studies, site visits, documentation camp, and study tours. Okay. Now, we discussed about the subjects, theory part as well as the design part. Now we will be how it is assigned, how it is valued. So assessment will be 2 types, that is internal value will be there, as well as the external end semester examination will be there. For both theory subject as well as the design subject, you will be having an internal assessment program. So all subject teachers and faculty who is in charge of that particular subject will be having certain assignments, will be giving you certain assignments. Then there will be 2 serious examinations, internal examinations will be there. And then the regularity, that is actually the attendance. So based on these 3 factors, the internal value will be calculated. Okay, now for the theory subjects, you will be having an end semester examination, that is written exam. And for the design subject, you have the jury. Jury is actually, jury examination is actually, an external member will be coming to value your sheets. Like this, you have to do the sheets, the final sheets. He or she will be valuing, the external member will be valuing your sheets. You have to present in front of them. Okay, that is how you value the jury examination. Now, it is important that you have to pass your jury examination. If you are not,
If you are not passed, then you are not permitted for the other semester. The next coming semester you are not, but you have to be aware that you have to pass the jury examination. Okay. So this is actually the Linways campus software. Here we use for ISCA. It is actually a student record. It is actually information for the parents too, because it is a record of your student. If this is a record for a child, that is for a particular for a particular subject, faculty will be giving certain course plans, certain assignments, certain exams, then the internal assessment, attendance, all these things can be seen in the Linway software. So basically it has 3 login IDs, that is faculty, student as well as the parents. So parents can look into that, okay, whether your child has entered the class or not, he or she is not working. So regular monitoring, you can also do that. Okay, so that is the Linways campus software. Now about the student welfare, we have a student driven cell. So that is actually, if you have any complaints related to the academic as well as the non-academic things, you can refer to faculty in charge, Shalabha ma'am. So you can meet her. She is in charge of the students grievance cell. If you have any problem related to the academics or non-academics, you can go to visit Shalabha ma'am for that. Okay. Now it's about the anti-ragging and anti-narcotic cell. So it's actually an important thing for you, because നമ്മൾ ആദ്യം കോളേജിൽ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുക, ഓക്കെ സീനിയേഴ്സ് റാഗ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. സോ യു കനോട്ട് യു കൻ അഷ്യൂർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഡൺ എ seminar, conducted a seminar based on that. So the senior students are well aware of the rules and regulations that is happening in the society. So the anti-ragging cell and anti-narcotic cell is here. It has an anti-ragging committee and an anti-ragging squad and an inquiry committee. It's actually, students are the basic committee members, and the faculty who is in charge is Sri Kumar sir. He is not here at the moment. Okay. So if you have any complaints related to the ragging or anti-narcotic thing, you can mail it to the mail ID anti-ragging@isca.in. Okay. Now we also have a COVID cell here, even though it is not necessary, but it is in present we have a COVID cell here. So make sure that you have your sanitizer, sanitizers as well as your mask on it. What are the basic tools here now? Now about the Society of Student Architecture. So SSA is actually now youth festival പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള 3 ദിവസം നമുക്കത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കോളേജിൽ ആസ് ഇൻ കോളേജ് യു ഹാവ് ആക്ടിവിറ്റി ലൈക്ക് അസോസിയേഷൻ ലൈക്ക് SSA. So it has, the main head is actually principal, vice principal, and a faculty member is also there. And the faculty member who is in charge of the SSA is actually Amy. So basically the SSA is actually to promote the welfare of the student community. That is, you can have exhibitions, seminars, workshops related to the architecture, all other activities, cultural as well as the educational activities you can have there. So basically the college as a festival, that is called Arcanova. So we will be conducting certain exhibitions, seminars, competitions based on that. And in the national level we have NASA, that is National Association of Student Architects. So main aim of this NASA is actually to provide the student a platform for interaction. So basically you will be having in the national level the basic structures that I said, seminars, workshops, exhibitions, as well as different competitions, etc. So based on that, in NASA, all over the India, we have 240 colleges, and it is divided into zonals, different zonals, that is 6 zonals it has been divided, and we comes under the 6
6th zone. Okay, actually it is my pleasure to say that we have been selected for the Sonasa that is conducting in this week itself. Actually we are going for the Sonasa today itself. So we have been shortlisted actually, that is for the fashion trophy and the short film. We have been selected for that. So among the 70 colleges in the 6th zone, we have been selected, shortlisted. Only 6 members has been shortlisted and 1 is our college. So it's actually a great moment for us actually. Okay, with that, this is the basic introduction of B.Arch course, what we do here as an academic and non-academic thing. And there is a ISCA activities, some photos of what we do here. This is the Arc Nova which we conduct here, the annual fest. Exhibitions. This is actually a video presentation of a live project that we have done in Chalakudi municipality. It is done by her Vice Principal Vinita ma'am and our alumni members. So let's play the video.
So with that presentation, I once again welcome you guys to our family. And have you read this file, items in this file? Have you gone through? Yes. Okay, so basically in this we have your timetable, course structure, syllabus, as well as your scheme curriculum. So I said that there are different, for each subjects you have different pass percentage marks. So in detail it has been given in there. So go through that when you come to the next class. Okay, I will be answering questions on that. Okay. Now for tomorrow we will be starting our first class. So I request everyone to bring your sketchbooks as well as your color pencils to the class. Okay. Only the sketchbook and color pencil will be for tomorrow. Is it okay? Okay, now one more notice there. Actually for SSA, we have, for those who haven't, നമ്മൾ 4000 രൂപയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതായത് ഇന്ന് അടക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ വരുമ്പോൾ 4000 ആവും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഫോർ ഈ വീക്കിൽ നിങ്ങൾ അടച്ചാൽ മതി അത്. അപ്പോൾ 3500 തന്നെ അടച്ചാൽ മതി. ഈ വീക്കാണ് അടക്കുന്നതെങ്കിൽ 3500 തന്നെ അടച്ചാൽ മതി. If you are going for the next week, then you have to pay 4000 for the SSA fund. Okay, is it clear? Thank you. Thank you, ma'am. As a symbol of growth and flourishment, we plant a tree for the fresh start. I call upon 2 second-year representatives and 2 first-year representatives for the process. പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, Hereby, we wind up our orientation program 2022. I thank everyone for their presence and time. So, I heartily welcome to all the new students to the architecture world. Here we begin the journey. Foods will be served in the S9 studio. Our volunteers will guide you the way. Thank you. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ നാളെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ടൈം ടേബിൾ വെച്ചിട്ടില്ലേ? എൻ്റെ ഉള്ളത് ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ട്. 9:15 to 4:15 ആണ്. ബട്ട് ഈ ഒരു മാസം 3:30 നിങ്ങളെ വിടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ? നമുക്ക് കോളേജ് ബസ് 3:30 ഈ ഒരു മന്ത്. ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് 4:15 ആണ്. S1 S2 മാത്രം 3:30 വരെ ആയിരിക്കും.